علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی منہ بند کر دیں گے۔ اچھا اب اس کی دلیل آگے کیا دے رہا ہوں، ذرا توجہ، فرقان صاحب توجہ فرمائیے گا۔ اپنے نہ کریں شاہ صاحب، دیکھیں نا مسعود صاحب ایسے نہیں، اب ایسے بات پھر نہیں شاہ ہوگی صاحب، پلیز۔ دیکھیں نا نہیں آپ ایسے، جانی کر کے مسعود جو صاحب مجھے مرضی ایک کرتے آیت ہیں کو قرآن مکمل کے کر ساتھ۔ لینے دیں، آیت کو مکمل کریں پھر آپ بولتے رہیے گا، مجھے اچھا آیت کا مفہوم واضح کرنے دیں پلیز۔ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ یاسین کی اس آیت کو مکمل کر لینے دیں، اگر آپ بولیں گے تو پھر میں معذرت کر لوں گا۔ چلیں جی چلیں مجھے پڑھیں، اس آیت کا مفہوم مکمل، تاکہ فرقان صاحب کو اور نیچے آپ کے جتنے سننے والے ان کو سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، چلیں پلیز۔ پڑھیں پڑھیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، مانا جی ترجمہ ہے مہر لگا دیں، بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر لگا دینے کا تعین کیا کریں، کیا ہوگا، آگے سنیے۔ الیوم، فرقان صاحب آپ توجہ فرمائیں، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اچھا منہ کرتا کیا ہے، منہ بولتا ہے۔ اب مہر کا بھی میں آپ کو معنی بتاتا ہوں۔ مہر کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ منہ پہلے بول رہا تھا، بولنا بند ہو گیا، اب وہ منہ نہیں بول رہا۔ دلیل کہاں ہے، کون بول رہا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے منہ کی وہ جو چٹر چٹر کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے منہ بند کرو اس کو، بالکل خبردار جو بولے تو منہ بند ہو گیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے یہاں سے خاتمیم، خاتمہ، یختم، نختم، اس کا معنی لینا ہے۔ منہ بند ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل اب کوئی لفظ نہیں نکال سکتا، ہونٹ بند ہو گئے، سی ہو گئے۔ کون بول رہا ہے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کے منہ بند کر دوں گا اور ان کے ہاتھ بولیں گے، حالانکہ بولتی کون ہے، بولتا کون ہے، منہ شاہ بولتا ہے۔ صاحب آپ پھر بند پہ آ گئے، نہیں آپ شاہ صاحب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ منہ جو ہے وہ بند کر دیے۔ ہاں کر دیے نا، میں وہی تو مور لگانے کا مطلب کیا ہے کہ منہ کو بند کر دیا۔ اور کون بول رہا ہے؟ جس نے بولنا تھا وہ بند، اور ہاتھ جو ہیں بول رہے، حالانکہ ہاتھ بولتے ہیں، کوئی ہاتھ بول رہے ہیں، منہ ان کا بند کر دیا گیا۔ اب یہاں سے تو پھر اس میں بھی کر دیں ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے دل اس آیت کو بند، میرے بھائی، آنکھیں اس بند۔ آیت کو، اس آیت کا تعین کر یہی لیں، پھر ادھر کویشچن بھی آ رہا تھا چلتے ہیں۔ میرے مائنڈ میں، پھر وہاں کیوں نہیں ہو رہا سارا کچھ بند؟ کہاں ہاں پہ، کہاں بند کیوں نہیں ہو رہا؟ سورہ بقرہ میں جو کیا اللہ تعالیٰ سمجھا ارشاد رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں کہ تو ان کے وہاں بھی دلوں بند ہو پہ گیا، زبان خاتم محترم اللہ شاہ علیہ، جی، بالکل وہاں بھی بند ہو گیا، دل بند ہو گیا۔ دل بند ہو گئے، بندے ہاں کا دل محترم شاہ جی، بند ہو گیا، ہاں ہاں۔ کانوں میں اب آئے آواز آنی بند ہو گئی۔ سب سے دیکھیں، اب سورہ متفق، وہ تو میں نے نہیں سورہ ایسے شاہ صاحب دیکھیں نا، آپ بند کر شاہی کے آگے دیکھیں نا، بھاگ جاتے وہاں ہیں، پہ جلدی بھی سے بند مطلب ہو گئے۔ نکلتا ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ بھی تو دیکھیں۔ اب جس مسعود صاحب میں مسعود مرزا صاحب صاحب کو بند ہو نبی گئے تھے نہیں تو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ہاں میں الحمدللہ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں ہاں بریلی سے پیدا ہوا، پر سوال یہی جیسے آپ نے ایک لاجک کیا، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، جو آپ جس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دل بند کر دیے، مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، ان کی کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ، سب کچھ بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ کیا سب کچھ بند ہو گیا، ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو سنائی نہیں دے رہا، یہ ان کے دل دھڑک نہیں رہے ہیں، یہ کیا، یہ مجھے یہ بھی ایکسپلین کر دے، پھر وہاں پہ بھی سیم ورڈ ہے نا۔ جی جی بالکل، گزارش یہ ہے کہ وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ موضوع کیا ہے۔ جس دیکھیں پھر بعد موضوع پہ آ گئی اب، نہیں، اب مجھے تو بولنے مین سے پھر آگے ایٹ دی ٹائم موضوع چینج ہوگا میری تو مین بات تو سے اس کے مطلب چینج ہو جائیں گے۔ نہیں، مطلب نہیں چینج کر رہا، وہاں بھی معنی بند کا ہے، وہاں معنی بھی بند کا ہے، یہاں بالکل معنی بھی ایسا ہی۔ بند کا ہے۔ خطاب ہوں مسک، متففین لگائے جناب، تو متففین پھر یہ لگائے۔ کیسے پروو ہوگا کہ وہ جو میں خاتم دیکھیں النبیین سب ہے اس سے، کا دیکھیں مطلب میرے دی سنیں، اینڈ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، میرے محترم عبید صاحب، میں عرض کرتا ہوں، اس اپنا مسعود صاحب سورہ متففین کی آیت ذرا لگائیے پلیز، ایک منٹ میں نکال دیتا ہوں۔ سورہ متففین پلیز۔ جب تک ختم اللہ علی قلوبہم نہیں وہ بھی ہوگا، اب 2 آیتیں تو ہوگی نا، الیوم نختم، آپ سورہ متففین لگائیں پلیز ذرا۔ اب میرا بھی ایک سوال ساتھ ساتھ ایڈ کر لیں یہ میں کہ سوال اب 10 کریں، میں سوال سے نہیں نہیں وہ کر میں 10 ایکچولی اسی بات پہ تو ابھی ہم اڑے ہوئے اس نا سارے، دیکھیں وہاں بالکل وضاحت ہے، سورہ کہ متففین لگائیں۔ جیسے ابھی وہ ساری بات ہوئی ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پہ وہ معنی چینج ہو جائے گا، نہیں واٹ ایور، چینج، میں نے چینج نہیں کہا، بند ہونے کا مطلب معنی ہر مینز جگہ وہی، بند، مطلب معنی تو جہاں شاید وہی قرآن رہے گا مگر اس مجید کا میں دیکھیں استعمال چینج ہو جائے گا، آپ کے کہنے کا یہ 7 مطلب ہے نا۔ جگہ، قرآن پاک میں 7 جگہ پر خا تا میم کے روٹ لیٹرز ہے، سب جگہ بند کا معنی ہے۔ سورہ ظفر شاہ مگر صاحب، ہر جگہ پہ شاہ صاحب ڈفرنٹ السلام لفظ علیکم، یوز ہوا ہے نا۔ شاہ سورہ صاحب السلام علیکم، شاہ صاحب، جی جی خاتمہ اور خاتمہ تے کی زبر کے ساتھ ہے، اور ہاں نختمو جو آپ پڑھ رہے ہیں ہاں وہ تے کی زیر کے ساتھ ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ میرے جی جی، محترم یہاں تیر کی صبر، یہ صیغہ ہے، اللہ فرماتا ہے جمع کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس دن مور لگا دیں گے،
اليوم نختم علی افواہہم، یہ صیغہ اور ہے، صیغے نہیں بدل میں فرق پوچھ رہا ہوں، تے کی زبر کے ساتھ اگر ہو تو پھر کیا ہاں معنی ہوتے ہیں، اور تے وہ کی زیر نہیں، ادھر نیچے نہیں زیر ہو تو عثمان، اس میں دونوں میں معنی میں کیا نہیں فرق نہیں ہوتا ہے، میں نہیں یہ پوچھ رہا میں ہوں۔ عرض کرتا ہوں، ادھر نہیں کچھ، ادھر جو ہے نا چونکہ صیغہ ہی ایسا ہے، جمع متکلم کا صیغہ آئے گا تو اس کا جو ہے نا یہ سارے اعراب اسی طرح سے آئیں گے، جیسے خاتم یختم وہ اسی طرح ہی آئے گا، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم اس دن بند کر دیں گے، مضارع کا صیغہ ہے الیوم نختم۔ اب وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں میں وہ بتاتا ہوں آپ کو، وہ دو جو قراتیں ہیں نا، ایک قرات خاتم، ایک خاتم، اگر خاتم ہوگا تو اس میں اعلیٰ ہے جس کے ذریعے ختم کیا جائے، اگر تا کے نیچے زیر ہو تو خاتم اس میں فائل ہوگا جو ختم کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہاں پر میرا آج جو موضوع ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں خا تا میم سے ان 3 روٹ لیٹرز ہیں، جو بھی قرآن پاک میں معنی بنا ہے ہم اس کا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں سورہ مطففین، صبر تو کریں ذرا پلیز، نہیں صبر میں صبر ہی کرو، سورہ مطففین پہ تو چلے نا ذرا اچھا پلیز، چلتے ہیں، ایک منٹ نہیں ایک منٹ، نئے سورہ دوست مطففین پہ چلے یار، جائیں۔ شاہ صاحب ہوسٹ بول رہا ہوں یار، صبر کر لیں، کیا ہو آپ گیا؟ ہوسٹ نہیں ہے، آپ آج سائل ہیں، سمجھنا ہے آپ نے، ہوسٹ کہاں سے آ ہاں گیا؟ ہاں آپ نے کہا ہاں آپ نے تینوں کو سمجھانا ہے، فرقان ہاں صاحب، طلحہ ہاں، صاحب، سمجھنا بالکل ہاں، سمجھتے ہیں، پھر ایک منٹ آپ ہوسٹ پر چلے گئے ہیں تو ایک منٹ صبر، ہوسٹ بھی تو ہوں نا، ہوسٹ نہیں نہیں سمجھ نہیں، سکتا؟ آج ہوسٹ نہیں ہے، آج آپ نے سمجھنا ہے مجھ سے، ہاں ہوسٹ ہاں کہاں سے آ گئے؟ سمجھتا ہوں، صبر نہیں کریں آپ نے اور مبارک فرقان صاحب آپ دادا، نے، پھر میں میوٹ کر دوں گا آپ کا اگر ایسے کریں گے، پھر معذرت میں میوٹ کر، اگر نہیں بولنے دیں گے اگر میوٹ کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، کوئی میں مسئلہ میوٹ نہیں، نہیں کر کوئی رہا، مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر سورہ بولنے دینا، مطففین لگائیں، پھر سورہ بولنے دینا، مطففین پھر سورہ بولنے دینا، مطففین لگائیں، پھر بولنے دینا، پھر نہیں بولنے دینا ہوسٹ کو، پھر بولنے دینا، پھر آپ بولنے غصے دینا، آپ پھر غصے میں آ بولنے گئے، دینا ہوسٹ شاہ کو، صاحب بولنے دیں، پھر شاہ بولنے صاحب دینا محترم، ہوسٹ کو، شاہ صاحب بولنے دیں، بولنے دینا، سورہ پھر بولنے دیں، میں نہیں بول رہا، ایک بندہ تو بول رہا شور ہے مچانے سے محترم، دین ایسے نہیں نہیں، بنے گا شاہ صاحب، شاہ شور صاحب ایسے مچانے نہیں سے پلیز، آخری نہیں ہوتا نبی، آپ سے ریکویسٹ ہے شور شاہ صاحب، جتنا آپ اب مرضی تھوڑا سن بھی مچا لیں، لیں، ہائے ہائے ہائے، اب غصے، ہاں آپ جی، مسلم سن صاحب بھی لیں غصے نا، میں پھر ہیں، سن آپ لیں، میں غصے سن مبارک بھی صاحب لیں، کو بتانے سن لگا بھی ہوں، وہ لیں، نئے آئے ہیں، اچھا کیا سورہ بات ہو رہی ہے، اچھا چلیں مستففین لگا، یہ لیں میوٹ کر دیا، اب جانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اب مجھے پتا آپ نے بہانا مار کے بھاگنا ہی ہوتا ہے کسی طریقے سے، یا شور تو مچانا ہے یا آپ بہانا مارنا بھاگنے ہے۔ کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، شاہ صاحب بول رہے نہیں ہیں، آپ میں کہاں انٹرپٹ ڈھونڈ کر رہا رہے ہوں، ہیں۔ میرا چلو مائک یہ لیں، میوٹ کر دیا، میں کہاں شاہ بھاگ صاحب نہیں مجھے کر سکتا، بولنے دینا پھر یار، آپ بولے شاہ صاحب پلیز، شاہ جب صاحب آپ پلیز بولنے تھوڑا نہیں سا، دے رہے تو مائک تو ابھی میوٹ کرنا ہے نا، ہوسٹ کا کیا کام ایسے نہ ہوتا ہے؟ کریں، ہوسٹ ہیں، ہوسٹ تو وہ گلا ہوسٹ بھی ہیں بند بھائی، کر ہوسٹ دیتا ہیں، ہے بندے کا، وہ نہیں دیکھتا آگے مولوی ہے، بریلوی ہے، کون ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ سائل ہیں، آج آپ نے ہاں کہا ہاں، تینوں سائل ہی سمجھ ہوں، نہیں آتے، بتاتا ہوں میں سائل ہوں آپ کو۔ مبارک بھائی، بات یہ ہو رہی تھی کہ شاہ صاحب نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا مہر، پھر سربا مہر، پھر سیل انہوں نے کیا، ہم پوچھتے رہے یہ سیل کس بلا کا نام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی سیل تو سیل ہوتی ہے، انگلش پڑھو، انگلش پڑھو۔ ہم نے کہا بابا ہمیں انگلش نہیں آتی، ہم تو اردو دان بچے ہیں، ساری عمر بچے اردو پڑھتے رہے ہیں۔ پھر بڑی مشکل سے انہوں نے گوگل سے نکال کے ہمیں بتایا کہ سربا مہر ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم نے بولا یہ کیا ہے؟ بہرحال یہ لمبی سٹوری ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو آیت پیش کر رہے ہیں اس ٹائم، تو یہاں انہوں نے ترجمہ کیا سربا مہر، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے انہیں کھول کے دکھایا کہ سر آپ کے بریلویوں کا ترجمہ یہاں مہر کیا ہوا ہے، تو آپ نے سربے سربے کیوں لگائے ہوئے اندر؟ انہوں نے کہا کہ چلو میں مہر لے لیتا ہوں۔ اب شاہ صاحب مہر کے معنی یہ کر رہے ہیں کہ چیز منہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، مہر سے وہ بتا رہے ہیں کہ جب مہر لگتی ہے تو چیز بند ہوتی ہے، حالانکہ عبید بھائی نے انہیں بتایا کہ بھائی مہر سے چیز بند نہیں ہوتی۔ تو یہ جو شاہ صاحب اپنے عقائد میں بتا رہے ہیں نا، شاہ صاحب آپ کا عقیدہ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر مہر کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ سرپا مہر ہوتی ہے، وہ کسی اور قسم کی مہر ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے معنی کیے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں۔ یہ تو سر آپ کا ترجمہ ہے، آپ تو اپنا عقیدہ بتا دیں گے ہمیں جاتے جاتے کہ سربا مہر ہے، یہ مہر ہے، وہ مہر۔ اگر اس کا ترجمہ، مہر کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کا کیا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم مان لیں گے آپ کی بات۔ سر یہ تو آپ بریلویوں کا دین بتا رہے ہیں ہمیں۔ جی بات مکمل ہوگی جی، عرض کروں، آپ مجھے اجازت ہے؟ جی اب آپ نے سورہ مطففین لگانا جی، قرآن مجید سے ہم نے معنی کا تعین کرنا ہے کہ نہیں، خاتم، قرآن کریم مہر کر رہا جی ہے، جی میں آپ عرض اس کر رہا کو، ہوں وہ بالکل، قرآن کریم یہ نہیں کر رہا اب کہ پھر منہ آپ بولے بند ہو دیکھیں گئے ہیں، مسلم یہ صاحب ہو آپ گیا بولتے ہے۔ جب میں بولوں آپ نے پھر مجھے کاٹ دیا، میں آپ بولتے رہے میں نہیں، آپ خاموش رہا، غلط بات کر رہے ہیں کہ قرآن نہیں کریم غلط تو ترجمہ آپ کر بھی رہا ہے کر اس رہے کا۔ ہیں، دیکھیں ایسا نہیں، اب ایسا کریں پلیز سورہ مطففین لگا دیں، پہلے خاتم اللہ علیہ میں عرض قلوبہم کر رہا کو ہوں، میں سمجھا پہلے دیں۔ قرآن میں سورہ مطففین لگائیں، سورت کا نمبر 83 پلیز لگائیں، یہاں پہ ونڈو پہ مطففین کا لگائیں ذرا، 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا ذرا پلیز۔ 83 نمبر سورت ہے، مطففین لگائیے گا
जी मसरूर साहब मुतफ़िफ़ीन लगाइएगा जरा ढूंढ रहा हूँ सर, काफ मरियम पे पहुंचा ताम बिया 83 नंबर। मोमिनून शाह नूर। साहब सरबा मोहर का मतलब भी सरबस्ता होता है या मोहर लगाया हुआ बंद की उसका बंद होता है किया मतलब हुआ, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, एग्री। बंद किया नहीं हुआ, नहीं, मोहर लगाया हुआ। हाँ तो वो बंद किया हुआ हो गया ना, बंद किया अगर हुआ। सरबा मोहर का मतलब आप ये कहते हैं कि वो बंद करता है, तो वो किस चीज से बंद करता है, क्या चीज बंद करता है वो? उसमें बंद का मतलब है कोई चीज अब ना बाहर आ सकती ना अंदर जा सकती, ये मतलब असल मफहूम नहीं नहीं नहीं, वो बंद किस चीज से करता है, ये बताएं। देखिए आप माशाल्लाह मुबारक साहब, आप हौसले वाले बंदे हैं। नहीं नहीं, आप मैं उस हौसले वाला ही हूँ, मैं कोई आप लड़ ऐसा आप नहीं रहा। तर्जमा कर दे, आप अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, इसका आप तर्जमा कर दे, क्या होगा? नहीं, आप क्या तर्जमा कर रहे हैं? अब हम उस तो दिन हम समझ रहे हैं उनके ना मुंह आपसे। बंद कर देंगे, मुंह पे मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके हाथ ये बोलेंगे। दोनों मतलब आप कर रहे हैं ना। मोहर लगा देंगे तो मोहर लगाने के बाद आप जो बंद करते हैं वो किस चीज से बंद करते हैं? जिससे मर्जी बंद करे, उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मोहर का मतलब बंद नहीं है, आप नहीं, बंद नहीं, किसी नहीं, और ऐसा नहीं। नहीं, देखे ऐसा देखे शाह साहब, एक मिनट हाँ, एक मिनट, हाँ, आप बोलो। मान गए हैं कि मोहर से बंद नहीं होता, किसी और चीज से बंद होता है। देखें गुजार ये नहीं, है अभी आपने कहा, हाँ कहा, अभी आपने कहा, हाँ 1 मिनट पहले आपने कहा है देखें, जैसे कि लेटर में मोहर मोहर बंद जिस चीज से मर्जी कर दें, मोहर लगानी होती। मैं कर मोहर क्या, देखें पुराने जमाने में जब लेटर भेजा जाता था इनवेलप में, जी, आज भी होता है जी। उसमें वो उसको क्या लॉग क्या कहते हैं, लाग कहते हैं ना, लाग गरम करके पिघला कर जो है वो लिफाफे को बंद कर देते हैं। नहीं लिफाफा शाह साहब एक मिनट मसरूर साहब, 1 मिनट। शाह साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, माशाल्लाह, सारी बात ही वाजे हो गई है। हो गई, ठीक आप है। देखें, आपने जो लेटर लिख के मोहर लगाने का जिक्र किया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बात ही वाजे हो गई है। वो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट तस्दीक करती है कि अब ये जो मोहर लग चुकी है, ये इस इदारे का स्टैंप शुदा, तस्दीक शुदा, सर्टिफाइड, कि इसी अदारे की ऊपर स्टैंप लगी हुई है, टिकट लगी हुई है, इसमें कोई रॉन्ग थिंक नहीं है, ये 2 नंबर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, और हमारे तरफ से ये बरंग या इस तरह का लेटर नहीं है। तो आपने तस्दीक कर दी कि लेटर के ऊपर जो मोहर होती है वो आप मानते हैं, तो फिर उसका मतलब यह है कि वो पोस्ट ऑफिस तस्दीक करता है उस लेटर की। जज़ाकल्लाह। शाह साहब इधर भी मोहर लिखा हुआ है तर्जुमा, ये क्या ड्रामेबाजी है? जी मैं नहीं, ड्रामेबाजी नहीं है। ये मुशक की मोहर क्या मतलब? मुशक बंद, मुशक तो पहले ही बंद है। आगे ऊपर भी दिखाएं, ऊपर दूसरे खिताब मिस्क, उसके बाद एक और आयत है ऊपर के नीचे, ऊपर इसके ऊपर वाली आयत। मखतूम का लफ्ज आ गया, एक मिनट किधर है? ये आ गया ये मखतूम, हाँ लिखाएं इधर। हाँ जी, ये लोग सर ब मोहर खालिस शराब पिलाए जाएंगे। ऊपर सर ब मोहर आ गया लफ्ज, ये उर्दू का लफ्ज है। हाँ क्या है? युस्कौना, नहीं इसमें क्या लिखा है कि वो तो बंद हो गई है, तो पिलानी क्या है? बंद हो गई ना, बंद। सर ब मोहर, ये जो बोतल है ना, ये अल्लाह ताला जन्नत में बयान कर रहा है कि शराब तहूर जो है ना, वो है मखतूम। ये वही लफ्ज है खातामीन, यानी उसको ये जो आप सरबा मोहर कह रहे थे ना, ये लोग सरबा मोहर खालिस शराब पिलाए जाएंगे। मिर्जा मेरी अर्ज सुन ले, मिर्जा बशीरुद्दीन, नहीं मिर्जा बशीरुद्दीन नहीं, वो सुन्नी बैठे हैं ऊपर। वो ये सुन्नी भी हो गया ना, शाह साहब, वो सुन्नी बैठे हुए हैं। ओ शोर ना करे ना यार। शाह साहब सुन्नी नहीं मानते मिर्जा मैं और बात बशीरुद्दीन कर रहा साहब हूँ, को। मैं कह रहा हूँ सेम वर्डिक जो यहाँ सुन्नियों ने तर्जमा किया, वही तर्जमा मिर्जा ताहिर साहब और मिर्जा बशीरुद्दीन वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी करें। मैं कह रहा हूँ तर्जमा सेम किया है ना। ओहो, तर्जमे की बात नहीं हो रही। अब ये बंद का माना देखें, अल यौमा नख्तिम वही माना रही एक मिनट यार, एक मिनट शाह साहब, एक मिनट। ये सरबा मोहर खालिस शराब पिलाई जाएगी। हाँ सरबा मोहर खालिस, ये जो बोतल है वो सरबा मोहर होगी। किधर लिखा बोतल? कोई इसमें अपना एंटर हो सकता है, ना बाहर जा सकता है। एक सेकंड, बोतल किधर लिखी हुई है? नहीं, नबूवत जो है अब एक बोतल की मांद है। शाह साहब, आप देखें, ये तो ऐसे, ये तो कोई बात है करने वाली। हम माने का तयन कर रहे हैं कि माने का तयन। एक मिनट, इसमें ये बोतल किधर है? उबैद भाई एक मिनट, बोतल किधर है इसमें? सर बोतल को छोड़ दे, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। वही तो बात कर रहा हूँ मैं शाह साहब। और शराब वो होती है
جو اس سے پہلے کسی نے وہ بوتل کھولی نہ ہو، اس کے اوپر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ بوتل میں کاغذ لگا کے اس کے اوپر پلاسٹک کا ریپ چڑھا کے اس کے اوپر وہ ایسے وائر گھما کے پلاسٹک کی سیل لگا کے اس کو مہر لگائی جاتی ہے کہ کوئی بندہ چوری نہ کر لے، ہاں کوئی ٹھیک ہو بندہ گیا، اور کھول نہ لگ لے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. نہیں نہیں وہ چوری کا ہوتی ہے معاملہ نہیں ہے. سربا مہر شراب کی بوتل، سیلڈ پیک جس کو کہا جاتا ہے. وہ بات سیل اتاری بالکل جاتی درست ہے، ہے. اس کے بعد کاغذ نکالا جاتا ہے تو پھر شراب نکلتی ہے اس میں سے. اچھا عبید صاحب آپ کی بات اچھا، بالکل بیٹھ درست تو ہے. شاہ صاحب سربا مہر سے تو نہیں مہر کا بند ہو رہا مطلب ہی یہی ہے کہ ہاں مہر لگا ہوا، بند کر کے مہر اس لگا ہوا، سر یہ اس کا اچھا، کرو مطلب یار ہے. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں شاہ صاحب، میری بات سنیں. سر نہیں ابھی مجھے ٹائم دینا، ابھی آپ لوگ نہیں، بولے میرا ایک منٹ ٹائم سن لینا شاہ صاحب. ایک بوتل پڑی ہے میرے پاس مثال کے طور پہ، ابھی شراب کی بوتل میں لے کے آتا ہوں. اس کے اوپر ایک سیل لگی ہوئی ہے. سیل میں توڑتا ہوں، مطلب کھولتا ہوں اس کے بعد کوک کا ٹکن سے بند ہوئی ہے. وہ سیل سے نہیں بند ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بوتل سیل سے بند ہوتی ہے. وہ بات مکمل بوتل ہو گئی. اب ٹکن سے مجھے بند اجازت ہوتی ہے، سیل علیحدہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. اب میں مبارک صاحب کا سوال کا جواب. مبارک صاحب آپ نے جو لیٹر کا بات کی تھی نا، اس میں ایک لاگ ہوتی ہے، جیسے وہ درختوں سے اس کو گرم کر کے لفافے کو بالکل، کوئی تو اس کو پھاڑ تو دے تو پھاڑ دے، لیکن وہ اس طرح لاک ہوتا ہے، بالکل بند ہوتا ہے. رکیے گا نہیں رکنا نہیں بہت نا، رکنا شکریہ. نہیں نا، نہیں شاہ جی نہیں نہیں، صرف یہ آپ لوگوں کی ایک غلط سیکنڈ. بات. دیکھیں ایسے نہیں مبارک صاحب، ایسے نہیں پلیز. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، بولیں. گزارش یہ ہے، میں نے سورہ یاسین میں مانقت الیوم نختم علی افواہہم، میری دلیل یہ ہے کہ آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، منہوں پہ مور لگ جائے گی، وہ بول نہیں سکیں گے. اگر سٹیمپ لگ گئی ہے تو پھر وہ بولنا کیوں رک گئے؟ سٹیمپ لگی ہے تو بولتے رہیں. دیکھیں نا مانے کا، آپ دیکھیں سورہ یاسین میں ہاں، یہ میں بتاتا ہوں شاہ اگر صاحب. وہ بولتے رہے، وہ تو زبانیں شاہ تو صاحب بند ہو گئی. مسرور بول صاحب کون رہا ہے؟ ہاتھ بول رہا ہے. قرآن ایک پاک منٹ. میں جہاں پر نخت ہوا ہے بالکل بند ہو گیا. اب جیسے نا سیل بند منہ ہو گیا، اب اسے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا. اور یہی معنی خاتمیم کا ہے، معنی کا آپ کا طیب کا موقف آ گیا، ختام و مسک، سر بمہر ہو گئی وہ. آپ کا موقف آ گیا شاہ جی. جی آ گیا. آپ سننے والے جتنے بھی یہاں پہ سن رہے ہیں نا، ہاں بڑے میں احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی نے مکمل طور پر اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے کہ لیٹر کو جب بند کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا وہ سیل کرنے کے لیے لیکوڈ سا ڈالنا پڑتا ہے. یہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ سیل بند جو ہوتا ہے وہ اس گوند سے ہوتا ہے جو لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مہر اس کے بعد تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے کہ اب یہ ادارہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اس کا رسپانسیبل ہے اور یہ بالکل درست ہے، اور ڈاکخانے کی تصدیق ہے اس کے اوپر. بہت شکریہ. آپ نے مان لیا ہے کہ سیل کسی اور چیز سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا میری بات، ایسا جلدی نہ کرے. سربا مہر، یہ ہے آپ کی سربا مہر. میری بات سنیں. اب مبارک صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مبارک صاحب جواب دیتا ہوں. آپ کا نا جواب بالکل ہی یعنی ان لاجک ہے. کیسے جواب دیتا ہوں میں آپ کو، سنیے گا. گزارش یہ ہے کہ سورہ یاسین میں الیوم، اگر آپ کی بات مانی جائے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں. اور مہر مانا آپ سٹیمپ لے رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ منہ پر سٹیمپ لگ گئی تو کس چیز کی تصدیق ہو رہی وہاں پہ؟ وہاں پر تو قرآن فرما رہا ہے کہ آج کے دن ہم ان کے اوپر مہر لگا، یعنی منہ بند کر دیں گے. منہ بولتا ہے، وہ بند ہو گیا منہ بولنا. اب اس سے کوئی ایک لفظ بھی باہر نہیں نکل سکتا. اس کے بعد کون بول رہا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. قرآن مجید نے اس کے معنی کا وہیں پر وضاحت کر دی. اور جو ختام ہو مسک، اب رکے، ابھی نہ روکے، ٹوکے نہ مجھے. آپ بولیں گے میں سنتا رہوں گا، 5 منٹ بولتے رہیے، میں سنوں گا آرام سے. دوسرا، میں نے سورہ مطففین میں جو ختام ہو مسک ہے اور مختوم ہے، اس میں جتنے بھی تراجم ہیں، ہمارے مسلمانوں کے تراجم دیکھ لیں، آپ اپنے جو 3 تراجم ہیں آپ اپنے دیکھ لیں، ان میں سربا مہر ہوگا. اس میں سٹیمپ کا معنی کہیں نہیں ہے میرے محترم، کہ اب بوتل جو آپ نے جاری کرنی ہے شراب بن طہور کی، اس پر سٹیمپ لگائیں گے کہ جناب یہ تصدیق ہوگی. وہاں تصدیق کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. وہاں پر بھی مختوم اور اس کے ختام ہو مسک. اور میں آپ کے ترجمے چیک کر چکا ہوں، آپ اپنے ترجمے بھی دیکھ لیں. مرزا طاہر صاحب کا، ہمیں مرزا پتا اپنے ترجمے شاہ صاحب، ہمارے نہیں، وہ سنی بھائی ہیں. اب ایک شور نہ مچائے نا، شور. سنیں مجھے، سنیں. ہمیں میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ میں کہہ رہا ہوں سارے جہان کے کسی یہودی نے ترجمہ کیا وہ بھی اٹھا لیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مسلمان نے ترجمہ کیا وہ لے لیں، مجھے اس سے مسلمان کا ترجمہ تو مہر تھا، تو وہاں اب آپ دیکھیں، آپ بولنے نہیں دے رہے، آپ بولنے نہیں دے رہے مسرور صاحب، آپ بولنے نہیں نہیں. آپ دے اتنی دیر سے شاہ صاحب بول رہے ہیں. اچھا آپ بولیں، میں سنتا. بولیں آپ اچھا، بولیں، میں آپ کو کاٹوں گا نہیں، آپ بولیں. اچھا، آپ کو میں یہ کاٹوں گا. ہے یہ ہے سربا مہر.
نہیں کیسا یہ بتا مہر ہے، یہ مہر ہے، سربا مہر نہیں ہے. اچھا وہ کیسی ہوتی ہے؟ گوگل سے کھول کے دکھائیں سربا مورا میں پتہ لگے کیسی ہوتی ہے. ابھی مجھے نہیں پتا، آپ ترجمہ جنہوں نے بھائی کیا پتا ہے. کیوں نہیں ہے؟ دکھائیں، ہم تو دکھا رہے ہیں آپ کو، جو ہم دکھا رہے ہیں اس کو آپ مان نہیں رہے. میرے پاس سہولت نہیں ہے، نہیں میں وہی کر رہا ہوں. کیا صاحب ہم کیا آپ صاحب کو وہ دکھا رہے سربا ہیں. یہ آپ دیکھیں ایسا اب میں آپ بتاتا ہوں مجھے شاہ ایسا صاحب. کریں. اچھا اس کے قرآن دیکھیں، آپ ایسا کریں، تین جتنے آپ ہیں، 4 5 ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس کا مجھے مفہوم سمجھا دیں، کیا معنی بنے. میں بتا مبارک صاحب آپ ذرا اس کو سمجھائیں مجھے پلیز. چلیں مبارک بھائی سورہ سمجھا. یاسین یہ سمجھائیں مجھے پلیز. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ خاتم کا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آپ خود مان رہے ہیں کہ سیل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز سے بند کرنے کے بعد اوپر سٹمپ لگتی ہے. آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں اور پھر اس اپنے منہ سے اقرار کر کے بھی آپ پھر اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بند کرنے والا ہے. جی بات مکمل ہو جائے تو میں پھر عرض کروں گا مبارک صاحب. مہر جی سے جی تو شاہ صاحب اس میں بند ہو ہی فائل نہیں میں رہا. آپ این رکیں گے، آپ جو رکیں کلمہ مقصور ہوتا ہے، جیسے قاتل ہے، ناصر ہے، فائل وغیرہ جو، مگر خاتم میں این کلمہ یعنی تا جو ہے وہ مقصور نہیں بلکہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں نختی منہ کے اوپر، تو جو فتح تا کی فتح ہے جب کسی جمع کے سیغے کی طرف مضاف ہو، مثلا خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم الاکابر، خاتم المحدثین، خاتم الاولیاء، خاتم المہاجرین، یہ سارے اسی جو سیغہ میں آتے ہیں. اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کیا لیتے ہیں؟ ان کو پھر سب کو ختم کر دیں گے آپ. شاہ صاحب آپ مکمل طور پر بالکل دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں بات کو، جب آپ کی جس بات کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. جی ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا. اچھا آپ کا جب بات مکمل ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، میں عرض کرتا ہوں. جی جی میں تو بتا دیا نا کہ پہلی بات ہے کہ سنیں، آپ رکیں عبیر بھئی سربا مہر اتنی مثالیں میں نے آپ کو دے دی نہیں، آپ ہیں. نے کچھ نہیں دیا. اب میرا جواب سنیں، آپ مجھے بولنے دیں نا. مبارک صاحب آپ بولیں، میں نے آپ کو شاہ جی کاٹا صرف نہیں. ایک میسج کنوے کر رہا ہوں نیچے، وہ میر بھائی آئے ہیں، وہ کال کا کہہ رہے ہیں، صرف یہ میسج کنوے کر رہا ہوں. جی میری اچھا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ لے لیتا ہوں میں. اچھا ایک منٹ. سوری. اچھا ایک منٹ. اپنا مبارک صاحب ذرا دیکھ، الیوم یہ ظرف زمان ہے، اس دن. نختم یہ نون سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم مہر لگا دیں. یہ جو خاتم ہے نا، تا زیر، یہ جو صیغہ ہے جمع متکلم مضارع کا، اس دن ہم ان کے منہ پر، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا معذرت کے ساتھ کہ یہاں تا زبر زیر یہ جو ہے نا، یہ نختم ہے، یہ مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. میرے محترم جا کے کسی آپ کے عربی دان سے پوچھ لیجیے گا. اس دن ہم ان کے منہ پر. اب کروں بڑی مبارک صاحب آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت کرنی ہے، سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے اس کا مجھے مفہوم سمجھانا پلیز، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اس کے بعد آپ نے قرآن اپنا کھول لیجئے گا، سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھ کے نا جی مجھے آپ نے اس کا معنی سمجھانا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اس آیت کو پڑھ کے نا مبارک صاحب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، تو پلیز بما کانوا اچھا شاہ صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں نا. جی مبارک صاحب اس آیت کو پڑھیے، سورہ یاسین کی آیت کو پڑھے پلیز. اور ایک منٹ شاہ صاحب، ایک نہیں ایک منٹ منٹ نہیں، مبارک صاحب سے بات ہو. ایک منٹ مسرور صاحب، مبارک شاہ صاحب اس صاحب آیت کو ایک پڑھے منٹ پلیز. صبر تو کر لیا کریں، خدا کے لیے میں سن لیا کریں. صبر کرتا ہوں، پھر مبارک صاحب کو بولنے دیں، آپ چپ اچھا کریں. ہاں دیتے ہیں، مبارک صاحب دیتے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ میں سربا سربا سب مار رہا ہوں، کچھ نہیں نکل رہا گوگل میں سے. سر کیا لکھوں میں؟ آپ سے کچھ نہیں نکلے گا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مجھ سے آج آپ نے سمجھنا ہے. اچھا نہیں آپ سے کیوں سمجھنا ہے؟ آپ ایویں ہمیں بریلویوں کا شروع میں کہا کہ آپ کو سمجھانا ہے، آپ مجھ سے سمجھے. کیسے سین رے پہ ہے مارنا ہے یا سین رے پہ الف مارنا ہے؟ کیا مارنا نہیں ہے؟ آپ کو نہیں آئے گا. آپ نے وہ تلفظ ہی غلط لکھا ہے نا. سر کیسے وہی پوچھ رہا ہوں، کیسے لکھوں میں؟ ہے بھی مار دیا، الف بھی مار دیا، سب کچھ مار دیا. مرزا طاہر کا ترجمہ متففین کا نکالے، وہاں لکھو بھائی یہ لفظ. نہیں مرزا طاہر کی بات نہیں کر رہے، وہ بریلوی دوست بیٹھے ہیں اوپر، وہ مرزا طاہر کو نہیں مانتے. صاحب نے یہ لفظ لکھا ہے، وہاں دیکھیں. دیکھ لیں فرقان بھائی، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کی وجہ سے مانتے. اپنا کیا نام ہے اپنا یہ نکل نہیں رہا نا، ترجمہ تو ہم مانتے ہیں. مبارک صاحب سورہ یاسین سمجھائیں مجھے. شاہ صاحب ایک منٹ سنے تو صحیح نا. ایک منٹ شاہ صاحب میں ترجمہ شاہ صاحب میری بات تو سن لیں پلیز. نکال دوں گا آپ کو. شاہ صاحب بات تو سن لینا شاہ صاحب. اور یار گھبرائے نہ، کچھ نہیں ہوتا. میں نہیں گھبراتا یار، نہیں گھبراتا. اچھا سن لیں،
अच्छा देखें एक मिनट एक मिनट यार सुन तो लो खुदा के लिए यार, यार आप ओ भाई आप मुझसे ਉਹ समझो ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਓਹੋ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ मुझे पता ਬੈਠੇ है ਨੇ मस्जिद ने- ਉਹ मुझे ਟਕੋਰਾ पता है ਕਰਨਗੇ, मस्जिद ने- ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜਨਗੇ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ अब ਸਾਰੇ देखिए, ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ गुस्सा- ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, गुस्सा- ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ गुस्से ਜੀ का- ਬਾਬਾ ਜੀ। गुस्से का मतलब है दलील खत्म हो सुने गई, ना, सुने गुस्से का मैं मतलब कह दलील हाँ हाँ नहीं है। हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं गुस्से का शाह साहब मतलब दलील आप नहीं है। बात सुन ले प्लीज। शाह साहब बात ऐसे नहीं नहीं है, सुनते। ऐसे चलो नहीं भाई है। एक मिनट शाह जरा। साहब मोहतरम, मैं आप लोगों प्लीज को सुनिए। ये दिखाना चाह रहा हूं कि शाह साहब जो बार बार हमें बता रहे हैं ना, देखें मैं मोहर मारता हूं, मैंने मोहर आपको दिखा दी है गूगल से, मैं सरबा मोहर मारता हूं, निकलता कुछ नहीं है। जो शाह साहब हमें बता रहे हैं वो कि ढक्कन बंद होता है, वो सरबा मोहर होती है, ढक्कन होता है, ढक्कन बंद कर देता है, ठीक है, वो निकल क्यों नहीं रहा? वो जो हमें पता लगे ये सरबा मोहर किस बला का नाम है, जो शाह साहब हमें मतलब समझा रहे हैं वो निकले ना यहाँ से, वो निकल हाँ तो शाह रहा साहब है। ऐसे ये जाती है। नहीं प्लीज तलत शाह भाई, साहब मैं हमें तो रहनुमाई करें। मार मार के हाँ भाग गया ठीक मैं है। के अंदर। अब मुझे वक्त दे, मैं अर्ज करता हूं, मैं ठीक है ना? समझाता हूं, मैं समझाता हूं। ऐसा करें मसूर साहब, तर्जुमा तो हम मान रहे हैं। मसूर साहब मेरी अर्ज सुने, मैं आपका जवाब दूं। मसूर साहब आपको ये लफ्ज नहीं मिल रहा, प्लीज आप ऐसा करें कि अपना कुरान मजीद है आपके पास, शाह आप- साहब मैं आप- तर्जुमा आप- मान रहा हूँ। अभी आप रोके रुके मुझे यार, बोलने ये दे बात प्लीज, कर मुझे रहे बोलने दे प्लीज। आपने मेरा आप माइक बात ही गलत कर रहे हैं। आपने मेरा माइक म्यूट किया प्लीज। शाह साहब अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं, मैं क्या नहीं, कह अभी रहा नहीं, हूँ, आप मेरी बोल बात रहे एक हैं, मैं जरा सुन मुझे लूं। बोलने दे। देखें गुजारिश और ये है, बात है फिर आप तो बात मैं ही नहीं सरबा सुन रहे मोहर हैं। आपको बताता हूं। मैं सरबा मोहर तर्जुमा मानता हूँ, वो मेरी अर्ज लेकिन सुनिए, जो चीज मेरी आप अर्ज मुझे सुनिए। बता रहे हैं ना कि सरबा मोहर एक ढक्कन है, वो ढक्कन बंद कर देता है, ऐसा वो नहीं है, ढक्कन मेरी नहीं सुनो, मिल रहा मुझे। अब मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देखिए आप हाँ। तवज्जो फरमाएं, अब जरा रुकें। सरबा मोहर मिर्जा बशीरुद्दीन साहब ने सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर लिखा हुआ तर्जुमे बिल्कुल में, लिखा हुआ है, मिर्जा बिल्कुल लिखा हुआ है। अभी चुप करें, अब आप घबराएं ना प्लीज। हाँ जी। अच्छा, मिर्जा ताहिर साहब ने, मिर्जा बशीरुद्दीन साहब ने, अब इनको माशाअल्लाह। अभी रुके जरा ना यार, सरबा मोहर माशाअल्लाह। इनको लफ्ज नहीं मिल रहा, हालांकि इनके मैं लिटरेचर में लफ्ज नहीं सरबा कह मोहर- रहा और रुक यार, शाह साहब फिर गलत बात कर रहे हैं। आप बोल क्यों मैं रहे कह रहा हूँ वो ढक्कन नहीं मिल रहा, जो ढक्कन बनाया की आपने बात- सरबा वो मोहर का। ऐसे- अब ये देखे आप कह रहे हैं सरबा मोहर एक ढक्कन है जो बंद कर देता है, वो मेरी ढक्कन बात- नहीं मिल रहा मुझे। आप देखिए, आप मुझे बोलने देंगे। सरबा मोहर तो मुझे पता है, लेकिन सरबा मोहर से जो आप ढक्कन बना रहे हैं ना, देखें वो ढक्कन नहीं मिल रहा मोहर आप मान ही नहीं रहते, सरबा मोहर आप मान मैंने कब इनकार किया आपसे? एक मिनट मसरूर भाई, एक मिनट मौल साहब, एक मिनट जरा मौल साहब प्लीज। डिक्शनरी में नहीं मिल रहा, मौल साहब मोहतरम, और सरबा मौलाना साहब, मोहर- तर्जुमे में दिखा एक दिया। सेकंड जरा मुझे। अच्छा 2 मिनट सर एक मिनट जरा, मैं एक दोस्त आए हैं, थोड़ा वेलकम कर लूं अपने भाई को। मौल साहब एक सेकंड, मेरी बात आप करें अपनी दलील दीजिएगा सर, मैं आपकी दलील को नहीं रोक रहा, मैं खामोश हूं, मैं नहीं बोल रहा। साहब आपने जी अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब एक मिनट जरा, मैं अपने भाई को तो क्या हाल है मीर साहब? एक और मदद के लिए बुला लिया आपने। नहीं कोई मुबारक- बात नहीं, नहीं, खुद ही कोई है। मदद नहीं किसी की कर रहा। मैं सिर्फ कोई ये नहीं, अर्ज कर रहा हूँ कि शाह साहब को इतना ना थकाएं, उन्होंने बड़ा काम करना होता है। जो वो माना कर रहे हैं वो ठीक है, वो मान लेते हैं। अब बताएं कि आपका मुद्दा क्या है। पहले मुबारक साहब, वजन हल्का हो गया ना। सूरह मुबारक यासीन- साहब ने सूरह यासीन में आपका माना मान लिया है, जो नहीं, माना उन्होंने भी आप करते हैं हमें उनको- मंजूर उनसे है। बुलवाएं, उनसे आप इससे साबित क्या तो करना मैं- चाहते हैं वो बताएं। मैं तो पहले मैंने तो पहले कहा कि आपने खुद माना है। हाँ आगे चलें, मैंने तो पहले कहा। आगे चलें। आप हम मानते हैं, हम तो हर माना मानते हैं, हम तो ये भी तो मोहर वाला माना हम मानते हैं। आप इसे साबित क्या करना चाहते हैं वो साबित करें। सूरत 33 है, अल अहज़ाब आयत नंबर 40 में खातमन नबी लिखा है, वहां माना लगाकर वहां से जो अपना मकसूद है वो साबित करके दिखाएं। चले शाबाश। अच्छा शाबाश। मैं आज मेरे यहाँ 3 साल, अच्छा मुबारक, आप मेरे यहाँ 3 साल, एक है फुरकान साहब, मैं नहीं एक बोल है रहा तलत बीच में शाह साहब, मैं नहीं, दो खामोश मैं हूं। कह रहा हूं। भाई एक है उनका मुबारक सवाल साहब, हल मैं हो नहीं गया बोल है। और जफरुल्लाह मेरे- साहब वक्कस है और नहीं, वक्त ना पहले भी बड़ा जाया हुआ है, अब आप ताजा दम आए हैं, 2 बेफिक्र हो जाए मेरे गुजारिश। मुबारक साहब एक मिनट, हम माना मानते हैं, इसका माना मोहर है। आगे चले साबित करें इसे क्या साबित होता है। आप नहीं बोलेंगे प्लीज, मेरी इजाजत के बगैर आप नहीं बोलेंगे। भाई आपने बात हो जो रही है, आप भी तो मेरी ऐसे इजाजत के नहीं। बगैर ना बोले। आपने मेरे साथ आपसे इजाजत कौन मांग रहा आपने है। गुफ्तगू मैंने अर्ज की है। किया है, आपने सूरत मौल साहब, नंबर मीर 33 साहब अल होस्ट हैं। अहज़ाब आपने मेरे साथ आयत गुफ्तगू नंबर की है। 40 जो है ओह, ऐसे उसमें नहीं। अपना माना लगाएं और अपना मकसूद साबित करें, बाकी चीजों को छोड़ दें। मैं क्यों छोड़ दूं? वक्त मुझे बचाएं, वक्त बचाएं ना नहीं, ऐसे भाई। नहीं, माना हम मानते हैं, हम तो खुद माना ऐसे करते हैं। नहीं, इसका ऐसे नहीं। खातम का माना जो है वो मोहर है, ये तो हम करते हैं। अच्छा तो आप साबित क्या कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी मानते हैं, इतनी- तहसीलें हासिल कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसा आप जो माना हम पहले से मानते हैं उससे साबित क्या करना चाहते हैं वो बताएं, वक्त बचाएं। कोई मुश्किल बात बताइए आपको। अब आप खामोश रहेंगे, मैं बोलूं? जी जी बोलें आप। मेरे आप तशरीफ लाए हैं, आपको पिछली गुफ्तगू की खबर नहीं है।
इतनी देर से इन्होंने नहीं माना। आपने आप गलत बयान, बिल्कुल गलत सुनी बयान है, कर रहे हैं। अब मैंने गुफ्तगू सुनी है सारी, वो सारे मान रहे हैं कि इसका माना मोहर है, आप सिर्फ उधर ही घूम रहे हैं, आगे नहीं चल रहे। दरखास्त ये है कि सूरत अल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 40 में अपना माना लगाकर अपना मकसूद साबित करके दिखाएं। ऐसे ही वक्त जाया कर रहे हैं, वो माना मान तो रहे हैं, आगे चलें। अभी वो देखे वो नहीं माने ना। भाई मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं हम सब मानते हैं, अहमदी मुसलमान मानते हैं खातम का माना मोहर है। आगे चलें, आगे क्या साबित करेंगे इससे आप? मोहर तो माना हुआ है भाईजान, हमने भी जी माना जी, हुआ है। आगे आगे चले ना, ऐसे ही वक्त जाया कर रहे हैं जी। फलां आयत में देखें, मैं आपको बता देता हूं 8 जगह पर कुरान करीम में ये मुख्तलिफ शक्लों पे आया है, 8 जगह पर मैं माना इसका मोहर मानता हूं। आगे चलें, मैं आपको सारे हवाले दे देता हूं, आपने हमें क्या हवाले देने हैं, मैं आपको पढ़ देता हूं सारे हवाले। सूरत नंबर 2 आयत नंबर 7, सूरत नंबर 6 आयत नंबर 46, सूरत नंबर 33 आयत नंबर 40, सूरत नंबर 36 आयत नंबर 65, सूरत नंबर 42 आयत नंबर 24, सूरत नंबर 45 आयत नंबर 23, सूरत नंबर 83 आयत नंबर 25, सूरत नंबर 83 आयत नंबर 26। इसके अलावा कोई हवाला है तो मेरा चैलेंज है आपको निकाल कर कुरान से दिखाएं। मैं कहता हूं हर जगह पर माना मोहर है, अब करें अपना मकसूद साबित। सूरत नंबर 33 अल अहज़ाब आयत नंबर 40 में अपना मकसूद साबित करके दिखाएं। चले, हमें और हवाला देने की जरूरत नहीं है, सारे हवाले आपसे पहले हमें मालूम है, करें बात। अब आप मेरी बात काटेंगे तो नहीं? जी अगर आप मैं आपकी बात देख, ऐसे नहीं, मैं आपकी बात में नहीं बोला ना। आपने मुझे सुनाएं, आप अपना मकसूद साबित करें, आगे चलें। पीछे ना पिछली अपन मुझे स्टोरी ना सुनानी शुरू कर दें। मेरी बात सुने, स्टोरी नहीं है। पहली बात है, शाउट ना करें, आराम से, घबराए ना, परेशान ना हो। जब मैं पहले 4 बंदों से बात करता इस बात से घबरा रहा हूं, आपने दोबारा मुझे स्टोरी सुनानी है, नहीं मैं क्योंकि आपने एक कहानी याद की हुई है, वो आपने हर बराबर जाके सुनानी होती है। वो अभी कहानी में से 2 सफ़े रहते हैं, वो आपने सुना के छोड़ने हैं, जो मर्जी हो जाए। भाई वो कहानी हम सुन के थक चुके हैं, मुझे जुबानी याद है। मैं तो आपसे पहले सारे 8 हवाले आपके सामने पेश कर दिए हैं, अगर कोई रह गया है तो मुझे बता दें। कोई हवाला नहीं रहा, सारे हवाले आपको पेश कर दिए हैं। मैंने कहा आगे चले, वो खाता आपका सुन के मुझे याद हो गया है। आपकी ये अब आप सूरत नंबर 33 अल अहज़ाब आयत नंबर 40 में खातमन नबीन में अपना ये मतलब लगाकर अपना मकसूद साबित करके दिखाएं, अपना दावा साबित करके दिखाएं, तो हम आपको माने। कहानी सुनानी है तो सुनाते रहे, आपने दोबारा कहानी सुनानी है, आप आदत से मजबूर हैं, आप दोबारा कहानी सुनाएंगे और हर सूरत में वो कहानी सुनाकर आप जाएंगे जो आपने रटा मारा हुआ है। अब आपका गुस्सा बता रहा है कि इतनी देर से अब आपका शाह साहब है, आप में शायद नहीं है, गुस्से वाली क्या बात है? आपका गुस्सा बता रहा है, आपका ये ठीक है शाह साहब, आपका ये शाह साहब उनका गुस्सा बता रहा है। हाँ, ठीक हो गया, वो घबरा गए। अब आप ना वो आप ओहो, अब बोले, सारे बोले, अब पहले वो बोले, चले ना, आगे क्या है, आगे खाई है, आगे क्यों नहीं चल रहे? 2-3 और भाई आपने सूरत नंबर 33 अल अहज़ाब आयत नंबर 40 खातम नबीन पे बात करनी है। अभी आप बोलने देंगे? आप पता नहीं क्या बोलेंगे, आप स्टोरी सुनाएंगे? आगे चले, आप कहें जी खातम नबीन में मैं मोहर माना लगाकर अपना मकसूद साबित करूंगा। देखें, आप साबित करके दिखाएं। मुझे बोलने देंगे आप? हाँ जी, बोलें जी, बोलें। अभी आपने कितना मिनट है मेरे? 2 मिनट है जी। 2 मिनट गुजारिश। अब आप देखिए कि मसरूर साहिब, फुरकान साहिब और तलस साहब, और अभी ये भाई मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा। 2 मिनट प्लीज, मैं नहीं बोल रहा, मेरा नाम ना लगाओ। अच्छा, 2 मिनट शाह साहब के हैं। मुबारक साहब तो ने 1 मिनट शाह साहब मैं बता दूं, 2 मिनट शाह साहब, 2 मिनट अपना माइंड रोस्टर मीर भाई के हैं, 2 मिनट शाह साहब के हैं। और इन 2 मिनटों में शाह साहब ने सूरत अहज़ाब की तरफ नहीं जाना। फुरकान भाई पहले बताता हूँ, शाह साहब आपके 2 मिनट स्टार्ट हो गए। अब आप नोट करें कि तय हुआ, जब मैं आया था इस टीम पर, तय हुआ था कि मेरे साथ अपना तलस साहब, अपना मसरूर साहब और फुरकान साहब बात करेंगे। ये तीनों बात कर रहे थे। उसके बाद आगे हैं जनाब मुबारक साहब। मुबारक साहब के ऊपर मेरा एक कर्ज है, इन्होंने सूरह यासीन की आयत नंबर 65 पढ़कर तर्जमा करना है। वो इनसे गुजारिश करूंगा कि मुबारक साहब तशरीफ लाएं, उसका तर्जमा करें। पहले ये 3 दिन तय किया था, हालांकि मुबारक साहब गुफ्तगू में। अब आ गए मीर साहब, ये 3 और 4, 5वें आ गए मीर साहब। तो मेरी गुजारिश ये है कि जनाब मोहतरम मुबारक साहिब सूरह यासीन अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, वो तर्जमा नहीं मार रहे थे, उसका तर्जमा करें। और अगर वो नहीं कर सकते तो मैं तर्जमा करता हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि मीर साहब से अभी गुफ्तगू, अगर आप चारों कह रहे हैं कि आपके अब नुमाइंदे मीर साहब हैं, तो फिर मैं उनके साथ जो है वो गुफ्तगू करूंगा। लेकिन मुबारक साहब पहले इस सूरह यासीन का मुझे तर्जमा कर दें।
अगर उनको तर्जमा नहीं आता तो मैं उनको तर्जमा करके देता मसरूर साहब मेरी स्क्रीन बड़ी अच्छा, मैं ना शाह साहब एक बात क्लियर कर दूं आपको, मोहतरम, मैं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई किसी को बुलाया नहीं गया, सारे हमारे भाई हैं, सारे होस्ट हैं, मीर साहब होस्ट हैं, ये मुबारक भाई बड़े भाई हैं हमारे, आप भी भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जरा मोहब्बत प्यार से हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा सर आपको। तलसा फिर आपको ये चाहिए था कि मीर साहब आए, उनको कहा मीर साहब आप खामोश रहें, हमारी शाह साहब फुरकान साहब समझना चाहते हैं। देखिए अब आपने जिस सारे समझना चाह रहे हैं शाह साहब, आज तो सारे समझना चाह रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज देखें, आपने तय हुआ था कि फुरकान साहब बेचारे तो पीछे रह गए, अब मीर साहब ने किस तरह शाउट किया है, शाउट किया है और शाह साहब और अल्लाह दा नाम उनका स्टाइल, हर एक का स्टाइल है शाह साहब, मेरा और आपका स्टाइल जरा धीमा है। देखो मेरी सुने, मैं ऐसे स्टाइल मीर मेरा भाई जो है शेर है, इसका स्टाइल और है, ये गरजता है, हम दोनों जरा आराम से बोलते हैं शाह साहब। एक मिनट तलब भाई, एक मैं मिनट। आ गया, अच्छा, बात ये है कि 2 मिनट पूरे हो गए हैं, 2 मिनट पूरे हो गए हैं, बात सुने, पहली बात तो ये है कि 2 मिनट पूरे हो गए हैं, ज़फरुल्लाह साहब अपना माइक म्यूट करें, अब आपके 2 मिनट पूरे हैं, मेरे 2 मिनट शुरू होने लगे। मुबारक साहब बोलेंगे, अब देखें ऐसे ना करें, अब वादा अभी आपने किया है कि मैं 2 मिनट लूंगा, बाद में 2 मिनट दूसरा बंदा बोले, तो माइक म्यूट कर लें अब। मुबारक साहब को तर्जमा तो अब देखें ये आप करते हैं वही तर्जमा करेंगे, आप अपना माइक म्यूट करेंगे तो वो तर्जमा करेंगे ना, हाँ बोले चले, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, ये जी ठीक है जी, वो तर्जमा सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ के सुना दें। हाँ जी जी मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ। अब शाह जी आपने मुझे मुतालबा मेरे से किया है कि आप तर्जमा कर दें, ये इस्लाम 360 आपका ही तर्जमा है, उसके ऊपर लिखा है कि हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पाँव गवाहियाँ देंगे इनके कामों की जो वो करते थे। अब इसमें मोहर तर्जमा किया गया है। अब आप जैसा कि आपसे सब मुतालबा कर रहे हैं, इस मोहर का तर्जमा करके इससे अपना मौक़िफ़ साबित कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन खातमुन नबीयीन वाली आयत का, इस आयत पे हमारी बहस कोई नहीं है, यहाँ मोहर है, हम मान रहे हैं। जी बिल्कुल, 1 मिनट पूरा हो गया है, अभी 1 मिनट और रहता है, उसमें मैं ज़फरुल्लाह साहब का ये बहाना आपको अभी क्लियर कर दूं, जो अभी ये बहाना कर रहे हैं ना, जिस मीर से मैं बात नहीं करूंगा, इनसे पूछें क्या ये कुछ दिन पहले 1 घंटा मुझसे बात करके नहीं आए, क्या इनको कोई तकलीफ हुई है, कोई इनको कोई तकलीफ दी गई है? अब यहाँ बैठकर इतने लोगों के सामने ये बहाना करना कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि ज़फरुल्लाह साहब डर गए हैं। अगर तो ये डर गए हैं और इससे अवॉइड करना चाहते हैं कि मुझसे बात करें तो कोई मसला नहीं है, ना ये मजबूर है ना मैं मजबूर हूं। मैंने तो सीधी सी बात की है, पंजाबी में कहते हैं 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। इतना जो आप कुरान में फिर रहे हैं जी, मेरे पास 8 हवाले हैं, वो कॉपी पर आपने लिखे हुए हैं, मेरे पास भी लिखे हुए हैं, तो वो हवाले आपने पढ़कर 8 सुनाने हैं, आपने 2 घंटे ऐसे ही पार कर लेने हैं। तो आपसे अर्ज किया है, खातम का माना तो हम खुद मानते हैं कि इसका माना मोहर है, लेकिन जो सूरत अल अहज़ाब 33 नंबर सूरत 40 नंबर आयत में खातमन नबीन है, वहां से आपका मन गढ़त खत्म नबूवत का अकीदा साबित होने वाला नहीं, वो साबित करके आपने दिखाना है। तो इधर उधर की बातें छोड़ें, वो 8 वाले आपको सारे मैं पढ़ देता हूं, अरबी भी पढ़ देता हूं, तर्जमा भी पढ़ देता हूं। एट दी एंड नतीजा 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ ये निकला कि खातम का माना है मोहर। खातमन नबीन का माना करें, वहां से अपना मन गढ़त खत्म नबूवत का अकीदा साबित करके दिखाएं। ए गो ते ए गो दा मैदान, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब कोई बहाना आपके पास नहीं है जी, मेरे पास अब फलां बहाना रह गया है। बिस्मिल्लाह करें, सूरत अल अहज़ाब 33 नंबर सूरत आयत नंबर 40 जो है, उसमें से खातमन नबीन में से अपना खत्म नबूवत का मन गढ़त अकीदा साबित करके दिखाएं। सारे देख रहे हैं। आपके 2 मिनट हो गए, आपके 2 मिनट हो गए, चलो अब शाह साहब की बारी। शाह साहब की बारी में कोई बोला अगर, उसको मैं म्यूट करूंगा जी, बस अब सख्ती होगी थोड़ी सी। जी शाह साहब मोहतरम। अच्छा, गुजारिश ये है कि मीर साहब कह रहे हैं कि आपने कोई बहाना बनाना है, और खुद इन्होंने अपने बात को झूठा साबित कर दिया कि परसों शाह साहब मेरे साथ 1 घंटा बात करके आए हैं। तो आपका तो जो दावा था वो ही बिल्कुल झूठा साबित हो गया। अगर शाह साहब डरते होते तो आपसे 1 घंटा बात करते। वहां आपने तहजीब के साथ गुफ्तगू की थी। आज आते ही जिस अंदाज से आपने बद तहजीबी और बदतमीजी के साथ गुफ्तगू की है, और जिस तरह ऊंचे बोले, इधर आए जी आप बात मुझसे करें जी, उनको छोड़े जी, आपने कहानियां सुनानी है, रटा रटा है, तो ये मेरा अंदाज तकल्लुम, मैं अपने दुश्मन से भी इस अंदाज में बात नहीं करता। मुबारक साहब, और अभी आप तशरीफ लाएं, अगर आप में अदल होता तो अभी आपने कहा जी मन घड़त,
اگر میں اس سے سخت جملے آپ لوگوں کے لیے بول سکتا ہوں. آپ نے جو من گھڑت کہا ہے تو میں اس کے پھر اگر اس کی وضاحت کروں گا تو آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے اپنے الفاظ کا وہ تو فیصلہ کریں گے کون من گھڑت ہے اور کون من گھڑت نہیں ہے. میں الحمدللہ تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ الفاظ کا تعین کیسے کرنا ہے. تو آپ کا وہ دعویٰ کہ شاہ صاحب بہانہ بنائیں گے کہ میر صاحب آ گئے، میر صاحب کوئی بلا ہے، اور اگر مجھے ڈر ہوتا شاہ تو صاحب ایک منٹ، شاہ صاحب ایک منٹ. وہ نادر بھائی آئے تھے یار، میں اٹھانے لگا ہوں تو وہ مس ہو گئے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ آئے نادر بھائی. جی شاہ صاحب کیا بیان کریں. چلے ماشاءاللہ. ایک اور نادر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں چیز ابھی 40 سیکنڈ ہوئے ہیں ان کی بات کے، 40 سیکنڈ ہوئے. جی آگے چلیں. اب آپ نے کہا تھا، اب پہلے تو ان کو اتارے نا، اپنا مسرور صاحب کو نیچے. آپ نے کہا تھا جو بھی بولے گا اس کو نیچے اتاریں گے. مسرور صاحب کو نیچے اتاریں ذرا. ہاں نہیں نیچے نہیں اتاریں گے، ہوسٹ ہے وہ تو. ہوسٹ نہیں نہیں، آپ نے کہا تھا جو بھی بولے گا اس کو نیچے اتار دیں گے. کہا تھا آپ نے کہ نہیں کہا تھا؟ نہیں میوٹ کروں گا، میں نے کہا تھا میوٹ کروں گا. نہیں نہیں، آپ نے کہا نیچے اتاروں گا. نہیں نہیں، آپ نے کہا تھا میوٹ کروں گا سر. نہیں، آپ مولوی صاحب میں غلط بیان نہیں کرتا. مولوی صاحب میں غلط بیان نہیں کرتا. میں نے کہا تھا میوٹ کروں گا اس کو. میں نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا نیچے اتاروں گا. یہ بتائیے مجھے مولوی صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا میوٹ کروں گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، یہ بتائیں مجھے. مسرور بھائی ہوسٹ. اچھا ہاں نہیں، ہوسٹ کرنا ہے ان کو نیچے اتار کے پھر اوپر لے لیں، بس بات آگے جانے دیں. نہیں، پہلے تو کوئی بات انہوں نے نہیں. کہا ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں نیچے وقت ضائع کرنا ہے انہوں نے، وقت ضائع کرنا ہے بھائی انہوں نے. اب بات وہی ہے، جب سورۃ الاحزاب سے ثابت کرنا پڑے گا انہوں نے وقت ضائع کرنا ہے. ان کا بہانہ پورا 45 سیکنڈ ہوئے ہیں کریں. ابھی، ان کے 45 سیکنڈ ہوئے ہیں ابھی. چلنے دیں ان کی بات. شاہ صاحب کریں. 5 سیکنڈ ہی ہوئے تھے. 45 ایک منٹ بات پتہ کیا ہے. وہ فرقان بھائی دیکھ کے نا شاہ صاحب کو کہ یار وہ تو صورت عذاب پہ آئے نہیں رہے، فرقان بھائی تو چلے گئے. میرا مائک کیوں اب کیوں مائک میرا میوٹ کیوں کیا کسی نے؟ مائک کیوں میوٹ کیا؟ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. نہیں، کس نے مائک میوٹ کیا؟ یہ بات تہذیبی ہے مسعود بھائی، شاہ یہ صاحب بات پیغام تہذیبی بھی اچھا بولتے جائیں گے، وہ مطلب مطلب تہذیبی نہیں ہے. آپ بولتے جائیں وہ تہذیبی نہیں ہے. دیکھیں میری ٹائم تھی، میرا ٹائم ہے میری پورا. یار پیغام بھی تو دینا ہوتا ہے نا چپ کرا کے. آپ نے مائک ہوسٹ ہیں مسرور بھائی. نہیں، ہوسٹ شاہ صاحب ہوسٹ ہیں. شاہ صاحب ہوسٹ ہیں. شاہ صاحب ہوسٹ کر سکتا ہے. میں میاں شاہ صاحب محترم. سنی بندہ ہی نٹ گیا تہاڈی وجہ تو. وہ سنی بندہ نٹ گیا جی. چلا گیا. وہ سنی بندہ نٹ گیا ہے. وہ کہندا ساڈا مولوی آندا ہی انہوں نے بہانہ لا کے نس جانا جی. مسرور بھائی تھوڑا سا. اچھا مسرور بھائی تھوڑا سا. بھائی 1 منٹ بات کرنے دیں، اس نے بہانہ لگا کر تو پھر آہستہ آہستہ چل کے چلے جانا ہے. جی نادر بھائی السلام علیکم. نادر بھائی السلام علیکم. نادر بھائی اب ایک اور کو بندے کو بلا لیا. ماشاء کیا بات. نہیں ویسے سلام دعا تو کرنے دے شاہ صاحب. اور میری بات، کوئی ایسا میرا نہیں ہے. ٹائم تھا، میرے ٹائم میں آپ نے بولا ہے، آپ نے کہا آپ کے 46 سیکنڈ ہوئے شاہ صاحب. 46 سیکنڈ. ظہراللہ صاحب نو گل بھول جانی ہے، انہوں نے بڑی مشکل یاد کیتی ہے تے انہوں نے دے دیو موقع. میر صاحب ایسے نہیں ہے. اچھا پہلے آپ لوگوں نے توجہ کریں، ان حضرات نے یہ پہلے انہوں نے مانا جی مہر کا مانا ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مہر، اس کی وضاحت کریں کہ یہاں پر منہ کے اوپر کون سی مہر، سٹیمپ مانا کر رہے ہیں یا سیل والا مانا کر رہے ہیں؟ یہ آپ مجھے بتائیے سورہ یاسین میں. جی میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ ہیں مدعی، جو دعویٰ کرتا ہے نا تفصیلیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں. جس کے سامنے دعویٰ کیا جاتا ہے اسے سائل کہتے ہیں. اس نے سوال کرنا ہوتا ہے، اس نے وضاحتیں نہیں دینی ہوتی. جو دعویٰ کرتا ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ دلیل بھی دے، اس کی وضاحتیں بھی کرے. جو بھی آپ کے پاس دلائل ہیں وہ آپ پیش کریں. آپ اس کا معنی جون سی مور بھی کرتے ہیں وہ کر کے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کی طرف آئیں. خاتم النبیین میں وہ معنی فٹ کر کے اپنا من گڑت جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا اس کو ثابت کر کے دکھائیں. سمپل سی بات ہے. آپ کو ہم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم سائل ہیں، آپ مجیب ہیں. ہم سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے. بسم اللہ کریں. جی اب پہلے آپ نے دوسری مرتبہ من گھڑت کا لفظ استعمال کیا. آپ کا پورا نظام ہی من گھڑت ہے. آپ کی پوری فکر A to Z اوپر سے نیچے سب من گھڑت ہے. اسی لیے میں گزارش کروں گا اگر اس طرف میں گیا میر صاحب آپ پریشان ہوں گے. پلیز ایسے الفاظ نہ بولیں. من گھڑت آپ نے دوسری دفعہ لفظ بولا ہے کہ آپ کا من گھڑت عقیدہ ختم نبوت. تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں، نہیں تو مجھے مجبور کریں گے. میں پھر جاؤں گا اس طرف کہ من گھڑت کون ہے، کون سا لٹریچر من گھڑت ہے، کون سا بندہ من گھڑت ہے، کون سی افراد من گھڑت ہے. پلیز آپ اپنے الفاظ کا چناؤ درست کر لیں، نہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ میری گزارش ہوگی اور بڑے احترام کے ساتھ عرض کروں. آپ نے چونکہ دوسری دفعہ کہا کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت من گھڑت، تو اس لیے جب ٹاک ہوتی ہے نا
تو اس طرح کے الفاظ سے اجتناب کیا جاتا ہے. اگر یہی الفاظ میں ڈائریکٹلی بائی نیم، میں نے ابھی آپ کا جو ہے نا بائی نیم کوئی نہیں کہا تو آپ کو پریشانی ہوگی. محترم گزارش یہ ہے، آپ حضرات نے 3 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی سٹرگل کے بعد، میری محنت کے بعد، آپ لوگوں نے اب آ کر اس لفظ کو مانا ہے. جب تک اس معنی کا تعین نہیں ہوگا، میر صاحب آپ نے سورہ یاسین کے الیوم نختم وہاں کی آیت پڑھنی ہے، ترجمہ کرنا ہے. ختامہ مسک جو آپ نے گنوائے نا 7، وہ آپ نے وہاں سے مجھے کہ آپ جو مہر لے رہے ہیں، قرآن مجید کی جو فلسفی ہے، قرآن کا جو مفہوم ہے، معانی ہے، تفہیم ہم نے کرنی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم. اس کا اگر مہر کا معنی آپ سٹیمپ کر دیں گے تو پہلے جب تک اس مقام پر مہر کے معنی کا واضح صریحاً اس کا انگلش میں آپ سٹیمپ کر رہے ہیں یا اس کا معنی بند کر رہے ہیں، جیسے سیل ہوتا ہے، لاگ کے ذریعے اس کو بند کیا جاتا ہے. آپ یہ پہلے وضاحت کریں گے کہ یہاں پر آپ سٹیمپ جو لگائی جاتی وہ یا اس کا سیل مہر. ابھی میرے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں، آپ ذرا صبر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود اس دن طنزیہ گفتگو فرما رہے تھے، دوسرے کو آپ مشورہ دیتے رہتے ہیں جی آپ طنزیہ گفتگو نہ کریں، لیکن خود آپ جتنی مرضی طنزیہ گفتگو کریں اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوتا. جب آپ کو توجہ دلائی جائے آپ کہتے ہیں میں تو ٹچ دے رہا تھا، تو آپ کو ٹچ دینے کی اجازت ہے تو اگلے اجازت نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ سے میں نے جو عرض کیا ہے کان کھول کر سن لیں. شاید وہ آپ پچھلی دفعہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی کہ تفصیلیں کرنا، تشریحیں کرنا، وضاحتیں کرنا سب مدعی کی ذمہ داری ہے. آپ مدعی ہیں، آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، آپ اپنی دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی آپ اس کا معنی جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ معنی کر لیں. وہ معنی کرنے کے بعد آپ اس معنی کو سورت نمبر 33 الاحزاب آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین پر لگا کر اپنا وہ ختم نبوت کا عقیدہ جس کا آپ ہمیں منکر سمجھتے ہیں اس کو ثابت کر کے دکھا دیں. اتنی سی بات ہے. آپ نے بس وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. ابھی تک جتنا وقت گزرا ہے سب آپ نے ضائع کیا ہے. 2 منٹ آپ کو دیے ہیں بھائی. سورت الاحزاب آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین میں جو بھی معنی آپ اسے سمجھے ہیں نا آپ نے ثابت کرنا ہے یا ہم نے ثابت کرنا ہے. میں کیوں اس کو پڑھوں، میں کیوں اس کی وضاحتیں کروں؟ میں تو سائل ہوں، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مجیب ہیں، آپ مدعی ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے. میں نے کچھ ثابت نہیں کرنا، میں تو سائل ہوں. میرے سامنے آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ اس کے دلائل قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی دلیل آپ کو ملتی ہے آپ وہ دلیل ڈھونڈیں، اس کو سورت الاحزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 خاتم النبیین پر اپلائی کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. تب پتہ چلے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے. نہیں اچھا چلیں آپ نے کہا تو مان لیتے ہیں. جی ہاں جی کرے گا، کروں گا، بے فکر ہو جائیں. قیامت کی صبح تک کر غیب کا علم ہو گیا آپ کو. اچھا گزارش یہ ہے میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج کی ٹاک میں آپ نے من گھڑت لفظ بولا اور امید ہے آئندہ آپ نہیں بولے. میری تنبیہ کرنے سے میرے خیال میں آپ کو عقل آ گئی ہوگی، آئندہ آپ یہ لفظ نہیں بولیں گے چونکہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل اسلام کا. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کے جو حضرات ہیں یہ اس وقت میرے ساتھ بحث کرتے رہے ہیں اور اتنی محنت کے بعد ان سے منوایا ہے یہ سورہ یاسین میں اس کا معنی بند. میں پھر پڑھتا ہوں، اس کا میر صاحب آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور جب تک اس کے معنی کا تعین، میں پھر دہراتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. الیوم نختم علی افواہہم، آپ کہتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ترجمہ بھی یہی ہے، ہمارا اہل اسلام کا ترجمہ بھی یہی ہے اور مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، مرزا بشیر الدین صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، میر اسحاق صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں اور سربا مہر ترجمہ ختامہ مسک مختوم. سربا مہر، ابھی جو مسرور صاحب تھے وہ ڈکشنری میں بیچارے گوگل پر تلاش کرتے رہے، انہوں نے کہا شاہ جی میں نے تو سربا مہر نہیں ملیا. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایسا کریں میر اپنا مرزا بشیر الدین صاحب کا اور اسی طرح سے مرزا طاہر صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو سربا مہر مل گیا. اب جب میں نے توجہ دلائی ہے تو اب اس سے وہ انہوں نے پلٹا کھایا ہے کو میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ تو مرزا طاہر صاحب نے بھی لفظ لکھا ہوا ہے، مرزا بشیر الدین صاحب نے بھی لفظ لکھا ہوا ہے، تو اب اس کے بعد وہ رک گئے ہیں. اب آپ نے مجھے سورہ یاسین پڑھنا ہے، الیوم نختم علی افواہہم. یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہر مان لیا، میں پھر سوال کرتا ہوں، مہر سٹیمپ تو یہاں بنتا نہیں ہے، یہاں پر بالکل سیل کرنا،
ختم کرنا, بولنا بند کر دینا, بولنا ختم کر دینا. یہ الیوم نختم علی افواہہم, وہ جو منہ بول رہا تھا آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے, یعنی منہ بند کر دیں گے. جب تک اس معنی کا تعین نہیں ہوتا اس وقت. جی سر 2 منٹ ہو گئے شاہ صاحب, 2 منٹ ہو گئے. وقت جو ہے پورا ہو گیا ہے. بہت 2 منٹ شکریہ ہو آپ گئے, کا. 2 منٹ ہو گئے. آپ دیکھیں اپنی دفعہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ذرا سی سچ بولیں ہم تو. آپ نے مجھے کہا جی آپ کو اب عقل آ گئی ہوگی, تو اس طرح کہ میں آپ کو طنز کروں گا نا تو 2 منٹ میں آپ نے غبارہ بن کے اٹھ جانا ہے. تو اس لیے یہ اپنے الفاظ پر بھی غور کریں. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو اپنے نفس کو کیوں بھول جاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں وہ بات دوسروں کو کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. بہت برا ہے اللہ کی نظر میں کہ انسان دوسروں کو تو مشورے دے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے. تو خود بھی اپنی طنزیہ زبان کو ذرا لگام دے, نہیں تو میں لگام دوں گا تو شاید بعد میں بات کرنے کے قابل نہ رہے. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ سے بار بار میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مدعی ہیں. آپ کاش پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو اتنا پتا ہوتا کہ مدعی کے ذمہ ہے وضاحتیں کرنا, تفصیلیں کرنا, اپنی دلیل پیش کر کے اس کو ثابت کرنا. مجھے کہتے ہیں میں سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں, بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ساتھ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی سورہ یاسین پڑھ کے مجھے بتاؤ. اور بھائی میں مدعی ہوں یا آپ مدعی ہیں؟ میں نے دلیل دینی ہے یا آپ نے دلیل دینی ہے؟ مدعی آپ ہیں, دعویٰ آپ نے کیا ہے, دلیل آپ کے ذمہ ہے یا میرے ذمہ ہے؟ میں تو سائل ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں جناب علی, جو بھی معنی آپ وہاں کرتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 65 میں ناختموں کا, وہ وہاں لگائیں جو اصل مدعا ہے آپ کا. خاتم النبیین میں وہ معنی لگا کر وہاں سے اپنا ختم نبوت کا جو عقیدہ کھڑا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, اس کو ثابت کر کے دکھائیں, تب لوگوں کو پتا چلے گا. وقت آپ نے ضائع کرنا ہے. 2 دفعہ 2 منٹ آپ کو دیے ہیں, ادھر ادھر کی کہانی سنا کر, وہی رٹا رٹایا سبق سنا کر آپ نے 2 منٹ پورے کر لیے ہیں. اگلے 2 منٹ بھی ایسے ہی کرنے ہیں, لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. 550 بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں سورت جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کسب کیا کرتے تھے. میں نے آیت بھی پڑھ دی, ترجمہ بھی کر دیا. کرنا کرانا آپ نے پھر بھی کچھ نہیں. پھر آپ 2 منٹ لے لیں اور وہی سوال دوبارہ دہرائیں. ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ. جی جی بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدعی میں ہوں, عقیدہ ختم نبوت آپ کا ہے, تو اجرائے نبوت آپ کا ہے. آپ نے اجرائے نبوت کو ثابت کرنا ہے اور میں نے ختم نبوت کو. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ پہلے اتنی دیر مان نہیں رہے تھے, میری اتنی کوشش کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ پہلے نہیں مان رہے تھے اب وہ مان چکے ہیں. یہ میر صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں جی ہم تو مان گئے ہیں. جب آپ مان گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایگریڈ ہو گئے ہیں, مان گئے ہیں. اب آپ نے وہاں پر مانا جو ہے وہ مہر کا کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ الیوم نختم علی افواہہم, اس مہر کا معنی آپ سٹیمپ کر رہے ہیں کہ سٹیمپ لگا دی ہے کہ یہاں پر بند کرنے کے معنوں میں ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پر بند کیا گیا, منہ کو بند کیا گیا ہے, منہ اب نہیں بول سکتا. اگر آپ یہ جو ابھی معنی کیا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں, جیسے انگلش میں نے عرض کیا کہ سیل کرنا, اور میں نے سربا مہر کا لفظ بھی آپ کو دکھا دیا, مرزا طاہر صاحب کا, مرزا بشیر الدین صاحب کا, میں نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے, آپ کے پاس بھی ہوگا. وہاں پر مختوم, یہی روٹ لیٹر دیں, خا تا میم, مختوم کا معنی سربا مہر. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سربا مہر, اور وہاں پر بھی آپ مجھے بتا دیں کہ اگر سورہ مطففین میں بھی جو سرما مہر ہے اور وہ سیل کے معنوں میں ہے, بند کرنے کے معنوں میں ہے, وہ اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں, ایگریڈ ہیں, تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. اگر میں یہاں ابھی مہر, تو بعد میں کہیں گے جی مہر کا معنی سٹیمپ کر رہا ہوں, تو اس لیے یہاں پر اس معنی کا
मामला क्लियर हो जाए ताकि बाद में जाकर कोई डाउट और परेशानी ना बने। इस हवाले से मैं चाहता हूं कि आप इसकी जो है वो वजाहत कर दें। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मुंह बिल्कुल बंद हो गए, उनके जो तकल्लुम की सिफत थी वो खत्म हो गई, बंद हो गई। मुंह की जो सिफत, मुंह का काम है बोलना। अब कुरान कहता है यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, यानी मुंह को बंद कर देंगे, बोलना खत्म कर देंगे। हो गया है आपका, आप इसको 6 घंटे और लमका के लटकाते जाएंगे तो फिर भी बात आपने वही करनी है जो पिछली 2 दफा आप कर चुके हैं। तो अभी मुझे मौका दें, क्योंकि आपने बात वही करनी है। वो मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि वही बात आपने करनी है। वो 2 मिनट भी मैं वही आप वाला खत तो मुझे याद अब हो गया है जो आपने सुनाना होता है। तो अर्ज ये है कि सब लोग देख रहे हैं कि बार बार मैं कुछ 10 दफा मुतालबा कर चुका हूं कि ये बहाने करने छोड़ दें। जो आप बार बार बहाना कर रहे हैं जी, वहां वो मतलब करें जी, वो जी सूरह यासीन में अनाख्तिमो लिखा है या वहां ये लिखा है, ये छोड़ दे बहाने करने। मैं तो कह रहा हूं जो माना करना है कर लें। उस माने से खातमुन नबीन वाली सूरत 33 अल अहज़ाब के अंदर जो भी आप साबित करना चाहते हैं उसको वहां साबित करके दिखा दें। वो मैं उसको क्या मानता हूं क्या नहीं मानता, वो जब आप खातमुन नबीन का तर्जमा करेंगे खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या मानता हूं। आपसे कहा तो है कि भाई खातम का माना, कोई आप कह रहे हैं जी मैंने मनवा लिया है। आप बड़े पहलवान आगे जहां हमसे मनवाने वाले, आपकी पैदाइश से पहले ही हम ये मानते थे कि इस खातम का माना मोहर है। हमें तो कोई से परेशानी ना, आप खुद हमें बता रहे हैं जी हमारे खुलाफा ने इसका तर्जमा मोहर किया हुआ है, तो आप हमसे क्या मनवा रहे हैं? वो तो हम पहले ही मानते हैं। आपने जो बात जनाब करनी है, मेरा ख्याल हमारी गलती से नादर भाई का खुला है, उनको पता नहीं, देख लें जरा। नादर भाई आपका माइक, अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कोई आपने कोई मार का नहीं मारा, ये तो पहले ही हम कह रहे हैं भाई वो माना तो हमें मंजूर है, खातम का माना मोहर है। आगे तो चलें, आगे आप चल नहीं रहे, आगे आपको दीवार नजर आ रही है। मनवाया किस लिए जी? मैंने 2 घंटे लगा के मनवा लिया है। मनवा लिया है तो आगे चलें। जब इतना मार का आपने मारा है आपके ख्याल में, तो आगे क्यों नहीं चल रहे हैं आप सूरत अल अहज़ाब में अपना वो माना फिट करें और उस माने से अपना वो मतलब अखज करके दिखाएं जो खत्म नबूवत के बारे में आप मानते हैं। उसमें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए तो हम कहते हैं जो मर्जी माना कर लो, वो माना करके अपना मतलब वहां से अखज करके दिखाओ। वो वहां से आप अखज नहीं कर सकते, इसलिए तो एक पांव आप आगे नहीं कह रहे। आप मुझे कह रहे थे जी सूरह यासीन की आयत पढ़ के दिखाओ, उसका तर्जमा करके दिखाओ। आयत भी पढ़ दी, तर्जमा भी कर दिया। वो फिर आखिर पे यही है कि वो जी ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, कि आपने बहाने बनाते रहना है जी, वहां से ये कर दो, वहां से वो कर दो, यूं कर दो या वो कर दो। भाई सारा कुछ कर दिया है, माना जो आपने कहा हमने वो माना मान लिया है। आगे चलें, सूरत अल अहज़ाब है, आयत नंबर 40 है, खातमुन नबीन में वो माना लगाएं और अपना खत्म नबूवत का अकीदा साबित करके दिखाएं। लोगों का वक्त ना जाया करें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा एक मिनट जरा तलब भाई एक छोटी सी बात मैंने करी बीच में। जी 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 नादर भाई करें। तलब भाई छोटी सी ये बात है, आपका 2 मिनट पूरे मिलेंगे शाह साहब। जी जी नहीं हाँ, ये शाह साहब के साथ ना हमारा बड़ा तजुर्बा है। इस बंदे ने यहाँ से हिलना कोई नहीं है, लोगों का वक्त इस बंदे ने ज़ाया करना है, ठीक है। तो बहाने करने इधर उधर वो शिकवे शिकायतें, बस इसी में ना इस बंदे ने वक्त ज़ाया करके आप लोगों का निकल जाना। मेरे ख्याल अभी में अब कर देंगे मेरे शाह साहब, ख्याल में ना मोहतरम इनको कर ना देंगे। कोई और सलीम भाई कोई और रस्सा डाले इनको। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बंदे ने इल्मी कोई इस बंदे ने कभी गुफ्तगू नहीं की। आगे चला लेंगे। हाँ, जी जी सही है। अच्छा चले। इस बंदे ने इल्मी कोई गुफ्तगू नहीं की। इस बंदे के सामने ना फतावा रजविया खोल के ना इस तरह की बातें करें। ये बंदा वैसे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से इल्मी गुफ्तगू आगे चलाएगा ये बंदा। बाकी 2-4 इस बंदे ने वो फिक्रे शिक्रे पड़े हुए हैं कि जी वो नख्तिम फेल मुजारे है तो ये है तो वो है। अगर मैं इनसे अभी हरूफ कमरी सुनूं, हरूफ शमसी सुनूं, इनको वो नहीं पता होगा। तो ये इस तरह की ये टाइम ज़ाया करके इस बंदे ने निकल जाना। बाकी चलें आप लोग कैरी ऑन। जी शाह साहब के 2 मिनट आप शुरू होते हैं। जी पहली बात तो ये है कि भाई 1 मिनट अभी थोड़ा ठहर जाए, शाह साहब की बारी है। कि जी नादिर सर। साहब ने इंतहाई बदतमीजी और बदतहजीबी की है, और आपकी मेरी गुफ्तगू के दौरान इस तरह से बदतमीज और बदतहजीब शख्स का शाह साहब आपके मोहतरम 2 मिनट पूरे मिलेंगे शाह साहब नहीं आपको ऐसा सर। नहीं ना मुझे उस मिनट छोड़, मुझे शौक नहीं आप लोगों से बात ऐसे सर बदतमीज नहीं आपको देखिए तलत साहब ऐसे नहीं, प्लीज माजरत। शाह साहब मैंने तो कुछ नहीं ना कहा आपको शाह मेरी साहब। गुफ्तगू के नहीं आप ऐसे नहीं शाह साहब देखिए मेरी बात सुनिए, नीचे लोग गालियां लिख रहे हैं मुझे। शाह साहब मैं आप पे डाल दूं? नहीं मैं सर मैं आप पे डाल दूं? नीचे मुझे गालियां दे रहे हैं लोग। नीचे छोड़े ना, आप होस्ट हैं, आपके नादिर साहब को आपने स्पेशल बुलाया और इस बंदे ने बदतमीजी नहीं बुलाया नहीं, खुद आ रहे हैं सारे। सर मैंने मेरे किसी साथ को नहीं इसने बुलाया बदतमीजी की, बदतहजीबी की इस सर। बंदे ने।
मौलाना साहब मैंने किसी को नहीं बुलाया भाई। इससे कहें पहले माजरत करें ये बंदा। सर बात सुने शाह साहब, हर बंदे का ना मैं ना किसी की बात मेरी बात मोहतरम आप मीर साहब से बात करें, बाकी तेल म्यूट है। होगा और न राधा नाच पाएगी, न नौ मन तेल इकट्ठा होगा और न राधा नाचेगी। ये नौ मन तेल कभी भी मीर साहब, एक मिनट इकट्ठा यार। हो नहीं सकता। शाह साहब करें प्लीज, आगे करें शाह साहब। शाह साहब मैं कहते हैं तो मैं आपसे माजरत करता हूं। तलत साहब नहीं नादिर आप साहब बात करेंगे करें, तो बात कंटिन्यू रखें। तलत साहब भी करेंगे, आप कंटिन्यू और ये रखें, देखें अब हर एक का हक है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हक नहीं होता। आप भी कह लें नादिर साहब को कुछ कहना देखिए, चाहते मैं हैं तो आप भी मियां कहें। साहब की स्ट्रीम पर गया हूँ, और एक है वो अदील बर्लिन साहब, वहाँ बात तहजीबी ठीक है, ठीक है। होस्ट नहीं आप भी यहाँ भी बात देखें, एक राय का मेरी इज़हार ब्राड किया ना पर भी उन्होंने। घंटा आपने बात की है, ये गलत बात है, आप हक को छुपा रहे हैं। नहीं शाह साहब माफी मांगते हैं, चले शाह साहब सुन, जब तक वो माफी मांग रहा हूँ, माफी शाह साहब वो कह रहे माफी शाह साहब मांग कह रहा रहे हूँ वो ना। कह रहे ये ले जी, साहब चल और जी मीर जी। साहब माजरत करेंगे दोनों, फिर गुफ्तगू नहीं मीर साहब ने कुछ नहीं कहा आपको। ये जो नादिर भाई ने अगर कोई बात की थी भाई उनकी जफरुल्लाह माजरत साहब होगी, चले। पहले मुझसे सब माफी ठीक है। मांगेंगे फिर बात आगे चलेगी। पहले ये मुझसे और नहीं, माफी मांगेंगे, ये बहुत बदतमीज है और बेहुदा साहब- इंसान है, ये बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हैं। मैं अब इनसे बात तब करूंगा जब ये मुझसे माफी मांगेंगे। लो जी, मीर साहब बड़े हैं वो तो ये चलो मुझसे थोड़ा बहुत। माफी मांगेंगे, फिर मैं इनसे बड़ा हूँ, इनको क्या पता है मैं बड़ा हूँ कि ये बड़े। बदतमीजी आपने की, मैंने बंदा इल्म से बड़ा होता है, बंदा उम्र से नहीं बड़ा होता। बदतमीजी तो नादिर एक साहब मिनट ने यार, की। चले शाह साहब माफी नहीं मांग नहीं, लेते हैं। बदतमीजी तो नादिर साहब ने की है। और माफी मांग चले लेते हैं, खत्म एक हो गया मिनट। ना, उन्होंने कह दिया, चले आप कह माफी दिए। मांग लेते हैं, एक शाह साहब कह दिए। वो सुन तो लें शाह साहब, शाह साहब ये वो शाह साहब सुन तो लें, सुन तो लें एक मिनट। कहा है मैंने। ओ सुन तो लें शाह साहब, नहीं माफी नहीं, ऐसा मांग। नहीं, रुके ना, मीर साहब को भी होता कहा है मैंने। एक मिनट ना शाह साहब, सुन तो लें, नहीं, शाह माफी साहब शाह ये साहब, आप तो बिल्कुल- देखें, आप जाने मैं जान अब किस किस दोगे को और पकड़ूं? बात- शाह साहब जो नहीं, आप बातें ऐसे कर रहे हैं ना, शाह नहीं, साहब देखें, आपने भी काफी कुछ कहा है, मैंने नहीं, आपको नहीं, भी नहीं रखा। नहीं, ठीक है, साहब, ये आपस में आप जब ऐसा करें, शाह साहब मोहतरम मेरी अब साहब, बात सुन ले, मेरे साथ सर मेरी बात सुन ले शाह मेरी साहब, सुने बात। शाह साहब एक मिनट नहीं, प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज नहीं, मेरा टाइम- काइंडली मेरा टाइम- शाह साहब नहीं, मेरा मेरी टाइम- बात सुने, टाइम आपका तो पूरा मिलेगा, 2 मिनट है आपके, देखे वो नहीं, लग अगर गए। आपने देखे सुने, आपने अगर मेरे साथ बात करनी, मेरा अब शर्त 2 स्ट्रीम है, अदील साहब की स्ट्रीम पर या मियां 49, उनके वो भी दोनों कादियानी है, अहमदी है। मैं उन दोनों स्ट्रीम पर उन पर जिस पर टाइम वहां भी करें शाह साहब, आप करें, वो भाई हमारे करें, आप वहां पे भी करें। शाह साहब माफी मांग रहा हूँ ना, सुन तो लें, ये ले जी माफी, माफी आ गई, माफी। देखिए ये मीर साहब वो सुन ले, शाह माफी साहब आ गई, देखे, माफी आ गई। मीर साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं आपको। नहीं, शाह अभी साहब बोले, आपने अभी बल्कि बोले। कई लफ्ज ऐसे कहे हैं। शाह साहब मेरी बात सुने प्लीज, देखिए हक बयान करना चाहिए। मैं मुसलमानों की भी नई स्ट्रीम पर मियां 49 की मेरी स्ट्रीम पर आ जाएं या अदील साहब की आ जाए, जब चाहे मेरे साथ टॉक रख लें। शाह साहब ये गुफ्तगू तो आज खत्म करें ना, नहीं, फिर आज जहाँ जरूरी मर्जी कि करें। आज शाह खत्म साहब नहीं, आप आजाद हैं। बात तहजीब बंदों से नहीं हो सकती ना, आप वो चूंकि अच्छा नादिर भाई ने भी आपको कह अच्छा, दिया, मैंने भी मैं बल्कि एक मैंने तो कुछ कहा भी शाह नहीं था। साहब, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सुन जब तो आप ले ऐसे- ना, नहीं, ओ नहीं, सुने। शाह मेरे साहब वो इल्तिजा- बच्चे, देखिए मेरी बात शाह सुने, साहब मेरी वो इल्तिजाज बच्चे हैं पर जो, मेरी बात सुने, मेरी मुझे टाइम दे, 1 मिनट दे, फिर आप शाह साहब 5 साल के बच्चे ना बने, सुन नहीं, तो आप एक भी ना मिनट। बने ना, आप भी ना, आप बड़े बने। अच्छा माफी मांग रहा हूँ ना, हो मैं गया, हो माफी गया। मांग रहा हूँ, सुन तो लें, सुन तो लें। साहब मेरी बात सुने 1 मिनट। ओ सुन तो लें शाह साहब, नहीं, माफी आप मांग नादिर रहा हूँ। साहब आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप छठा बंदा आ गया है। यार आप- माफी मांग रहा हूँ, जब माफी मांगता फिर फिर मुझे कहा बच्चे ना बने, आपकी जरूरत कैसी हुई मुझे कहेंगे बच्चे ना बने। अच्छा ये ले, ये देखें, मैं आपको तहजीब दिखाता हूँ शाह नहीं साहब। मुझे दिखाए, मुझे 1 मिनट रुके यार, मेरे भाई 1 मिनट रुके, गुजारिश है। भारत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले, तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। ये आपकी शिकस्त का, ये आपकी शिकस्त ताकत का या पुत्रा। सबूत है कि कुरान मजीद से आप लोग भाग गए। और सूरा मुमताज कादरी के खिलाफ भौंकता बेगैरत। इसलिए मैं ना आप करे, लोगों वो से बात खवातीन नहीं बैठी हैं, करता। नादिर भाई नीचे, ये तहजीब है? खवातीन ना नौ मन तेल होगा ना ही राधा नाच पाएगी, अगर मैं मियां ना नौ मन तेल इकट्ठा होगा ना राधा नाच पाएगी, कभी ये तेल इकट्ठा हो नहीं सकता न राधा नाचेगी। ताजदारे खत्मे नबूवत दे झूठे नारे लाई जाओ ते साबित किने करना है? अच्छा सलीम भाई 1 मिनट यार शाह साहब। साबित करो भाई ना।
लिमिट भाई एक मिनट। आप मुझे शाह साहब, जी जी तलत साहब मुझे 1 मिनट देंगे? मसरूर भाई की बात सुन ले यार, मसरूर भाई की नहीं, बात सुन मसरूर ले। साहब, मेरी मुझे बात 1 सुने, मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। वो होस्ट है भाई, वो होस्ट है। नहीं, मुझे 1 मिनट दे देना, वो दोनों बोले ना। जी शाह मुझे 1 साहब, मिनट मैं दीजिए। माहौल को ठंडा करना चाह रहा हूँ। मुझे मैं 1 ये मिनट कह रहा दीजिएगा, हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। शाह साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मसरूर साहब आप, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दीजिए। हाँ ले लें मेरे, मैं ये जस्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ। शाह साहब 1 मिनट दे दें, उन्होंने रोना है 1 मिनट, फिर बात आप कर। एक मिनट। शाह साहब आप ये कह रहे हैं मैं बदतमीजों से बात नहीं करूंगा, आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ कि आप बात करी जा रहे हैं, तो जो करनी ही है तो फिर उस पे कर लें, खत्म नबूवत पे। अगर करनी ही है बात, वैसे सारी करी जानी है तो कुरान से नहीं करनी, खत्म नबूवत पे नहीं करनी, ये तो ज्यादती है शाह साहब। बात मुकम्मल होगी आपकी मसरूर साहब? जी ये मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। गुजारिश ये है कि मैं गुफ्तगू कर रहा था और मेरी टर्न थी, उस दौरान नादिर साहब आए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आज हमने नहीं किया, पता नहीं खुद ही किया शाह साहब ने। शाह साहब हमने नहीं किया, आपका अपने कॉल आई है। अच्छा अच्छा चले अच्छा मुझे शाह साहब मैं आपका म्यूट करता हूँ, दोबारा अनम्यूट करें, दोबारा अनम्यूट करें, मैं करता हूँ म्यूट। कैमरा खोल के बंद करें, फिर सही होगी बात। अच्छा बाकी किस खोलें, पीछे वाला कैमरा खोलें, फिर सही होगी। सलीम भाई एक मिनट जरा, जब तक मैं शाह साहब की ना कुरान दानी दिखाता हूँ लोगों को ना, ये बड़े आलिम बने फिरते हैं, इनको एक आयत कुरान मजीद की पढ़नी नहीं आती है। इनकी ना मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट जरा, किधर गई इनकी इनकी जाती है नादर भाई, इनकी इन्होंने पढ़ी। हाँ हाँ इन्हीं की है। इनकी लगाना, फिर किसी और की नहीं यार, वो फिर नाराज हो जाते हैं ना। इनकी है तो लगा दे। आपसे आवाज आ रही है, रिबाउंड हो रही है। शाह साहब की तरफ से नहीं वो फुरकान भाई की तरफ। फुरकान भाई की तरफ से तो बात अभी किधर वहीं गई चल वीडियो? रही है। फुरकान भाई को समझ आई है बात की? यार आपकी तरफ से पता नहीं क्यों आपने हेड फ्री लगाई है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। वीडियो कहाँ चली गई? फुरकान भाई वहीं है शाह साहब। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी अब ठीक है शाह साहब, अब ठीक है, अब अपना शुक्र है, मसरूर ठीक है साहब मुझे 1 आपकी मिनट बात। दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा ताकि ये 1 मिनट दे दें मुझे। गुजारिश ये है कि मैं गुफ्तगू कर रहा था, मीर साहब ने बात मुकम्मल कर ली, उसके बाद तलत साहब ने मुझे टाइम दिया, मैं गुफ्तगू शुरू करने लगा, नादिर साहब तशरीफ लाए और जो इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो होस्ट का फ़र्ज़ था कि इनको स्टॉप करते कि अगर आपने मुझे, और ये मुखातिब मुझे करते रहे, आप मसरूर साहब और तलत साहब दोनों होस्ट थे, अगर यहाँ मियाँ 49 होते या आदिल साहब होते तो उन्होंने फौरन आपको मुखातिब नहीं किया, आपका तस्करा किया है। मुखातिब मेरा आप नहीं, आपको हक नहीं पहुंचता था। आपको मुखातिब में और तस्करे में फर्क ही नहीं नहीं मेरे यार सुन, अच्छा ना यार, फजूल की बहस न करें शाह साहब, जल्दी जाया करें। रुके मुझे इल्मी को बहस करें, शिकवे ना करें यार, नादिर साहब इल्मी बहस करो यार। शाह साहब ये भागने के बहाने होते हैं उन्हें ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नादिर अपना मसरूर आए ना, उस पे आए ना, कुरान पे आए शाह साहब, कुरान पे आए ना शाह साहब, कुरान पे आ जाएं, बच्चे बैठे हुए हैं, कुरान पे आ जाएं, सूरत अज़ाब पे आ जाएं। आप मुझे बोलने दे मसरूर साहब, मुझे बोलने दे प्लीज। आपने कुरान की अज़ाब की आयत नहीं है बात करनी, वैसे आधा घंटा आप बोलते अब रहेंगे। देखें ये आपके हाथ में। 1 मिनट उनको बैन डाल, ओहो बात कर लेने दें, कोई बात नहीं। अच्छा कर लें। गुजारिश ये है, आप दोनों होस्ट ने नादिर साहब को नहीं रोका। नहीं मैं तो था ही नहीं था, मैं तो मैंने कुछ नहीं किया शाह साहब, कुछ नहीं नादिर किया। भाई चलें। असल में फिर आपने टोका है मुझे 1 मिनट में बात मुकम्मल शाह कर साहब आप कह रहे हैं अच्छा, मैं पूरा कुरान 1 पे मिनट। गया था, यकीन करें मैं इधर नहीं था, मैं काफी ये देखें मैं पी रहा हूं। अच्छा, तलत साहब ने नहीं रोका उन साहब मैं आपको आसान मशवरा देता हूँ, आप ना बात सूरत अल अहज़ाब पर पूरी कर लो, आखिर पे ना 10 मिनट का पैगाम अपने रिकॉर्ड करवा दो। रुके, फिर इन्होंने मीर साहब ने गवाहियों वो तो बात हो गई ना भाई, वो तो बात पूरी हो गई, अब सारी स्टोरी सुनाएंगे आधे घंटे की। नहीं नहीं, आइंदा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ जी, मैं बिल्कुल। शाह साहब 1 मिनट, मैं शाह साहब आपसे माजरत कर लेता हूँ फिर। मेरी सुने, मेरे सुने पे आइए। अच्छा शाह साहब की कुरान दानी सुने जरा। इनकी गवाहियों की तरह मेरी शाह बात सुई उधर ही है, वो गवैया नहीं था, वो आपका जो पीर मेरे लिए उसका बेटा गवैया नहीं है, जो बाजा बजा बजा के लोगों को सुनाता है, उसको भी गवैया मानते हो? सुनो 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 शाह साहब एक की मिनट सुनो जरा। शाह साहब जी बहुत बड़े जी कुरान के मोहम्मद। अफाई माता ओ कुतिलता, कुतिलता क्या है? नहीं वो ब्रेलवी कोतिलन होगा ना। अफाई माता ओ कुतिलता। सुने शाह जरा साहब नहीं दोबारा थे, सुने। ये शाह साहब दोबारा नहीं सुने थे। जरा। जाने की
जो कुरान करीम में उसमें से पढ़ रही हूँ बताइए, यहाँ 3 हालतें हैं उसमें। गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने। अब मुझे बोलने असल में ये जो आयत है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिलता इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ये जी कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, चले गए इंशाल्लाह। अफ़ई माता औ कुतिलता इन कलब तुम अला आकाबिकुम। माशाल्लाह, ये उलमा है इनके। मन तेल होगा और न राधा नाच पाएगी। जब मैं आया था तो मैंने पहले ही आपको दस दिया था कि इसने बहाने लगा के आहिस्ता आहिस्ता चल के चले जाना है। ये कह रहा है गवैयों की तरफ सुनाया है। पीर नसीरुद्दीन तो बाजा भी बजाता था, उसको तो राग भी आते थे, उसको भी गवैया मानते हो? उसके साथ लिखा करो पीर नसीरुद्दीन गवैया। कौन से घराने का था वो, शाम 84 का के लाम 85 का? शाम। बहरहाल यार शाह साहब को बताना चाहिए था। यार, अच्छा मैंने देखा सिर्फ जी, शाह साहब की किरात सुनाई तो वो भाग गए। शाह साहब आ जाए यार, आपके खादिम हुसैन रिजवी साहब इधर तो उधर बड़ा कड़वा होता है, इतनी आराम से नहीं सुना जाता। चल है, कोई बात नहीं। मैंने तो शाह साहब के सामने छोटा सा सवाल रखा था। अच्छा, इससे पहले के बात चली जाए, ये जो बहाना बना रहे थे ना, देखो जी 7 जगह पर खातम का माना जो है वो मोहर आया है, इसलिए हम यहाँ भी मोहर माना करेंगे। कुरान करीम में हर जगह पर इब्न का माना बेटा आया है, लेकिन जहां इब्न सबील लफ्ज लिखा हुआ है वहां कोई भी माना रस्ते का बेटा नहीं करता। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि जहां मुहावरा होता है वहां लफ्जी तर्जमा नहीं किया जाता, वहां मुहावरे का तर्जमा किया जाता है। खातमन नबीन एक मुहावरा है, वो अकेला लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके अलावा जहां भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ फेल है, वहां कहीं भी मुहावरे की शक्ल में इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरा चैलेंज है, 7-8 जगह पर सारा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कहां से ये निकाल के लाएंगे? कुरान करीम के अंदर जहां मर्जी जाकर देख लें, इब्न का माना बेटा लिखा हुआ है, लेकिन जहां इब्न सबील इस्तेमाल हुआ है वहां वो माना किया जा ही नहीं सकता, इसलिए कि इब्न सबील अरबी के अंदर एक मुहावरा है जिसका माना होता है मुसाफिर। इब्न सबील का ये नहीं मतलब कि रक्शे के पे कोई औरत जा रही थी और वहां हॉस्पिटल के रास्ते के अंदर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको इब्न सबील कहते हैं। इब्न सबील कहते हैं मुसाफिर को। तो मुहावरे का तर्जमा जो होता है वो मुहावरा के मुताबिक किया जाता है। खातमन नबीन भी एक मुहावरा है। मुहावरा अरब के मुताबिक जब खातम का लफज किसी ग्रोह के साथ आता है, उस ग्रोह के अफजल तरीन फर्द के लिए वो लफज आता है। खातमन नबीन का मतलब है नबियों में सबसे अफजल। अगर इसका माना नबियों की मोहर भी कर लें, फिर भी इनका मनगढ़ंत अकीदा कहीं से साबित नहीं होता। इनका अकीदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पैदा नहीं हो सकता। तो इसमें वो तारीख पैदाइश कहां से लाएंगे? अगर मोहर के मतलब बंद करना करेंगे तो वो मोहर कहां लगी? जिसने पैदाइश बंद कर दी। भाई वो कौन सी जगह है जो पैदाइश बंद करती है? वो कहां मोहर लगाई जाती है जिससे माओ की पैदाइश बंद हो जाती है? वो रहम पर मोहर लगाई जाती है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तौहीन अमेज अकीदा नहीं है कि औरतों की मोहर के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग गई है कि वहां से नबी पैदा नहीं हो सकते? अब ऐसा तौहीन अमेज अकीदा हम तो नहीं रख सकते। नहीं, सलीम भाई मैं बताता हूं फुरकान भाई, एक मिनट जरा, ये नीचे शाह साहब बैठे हैं। शाह साहब आए ना यार, कुछ नहीं होता। चले, आप ना फजूल में वक्त जाया कर रहे हो, ठीक है? इतने लोग बैठे हैं, 650 लोग बैठे हैं। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि शाह साहब ऊपर आए हैं, फुरकान भाई और उबैद भाई बैठे हुए थे। तो मैंने कहा शाह साहब ये फुरकान भाई अहले सुन्नत हैं और उबैद भाई भी, इन्हें अपना अकीदा ख़त्म नबूवत बताएं। तो शाह साहब ने कहा अच्छा तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हें क्या समझ आई है? उन्होंने कहा मुझे सूरत निसा की 69 आयत समझ आई है। शाह साहब उस पर बहस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा शाह साहब उसको अकीदा बताएं अपना, ठीक है ना? शाह साहब उधर नहीं आ रहे थे, रो रो के शाह साहब को लेके आए उस तरफ। तो शाह साहब ने फिर ये एक आयत बताई, ठीक है ना? तो शाह साहब ने यहाँ उसका तर्जमा किया सरबा मोहर, सरबा मोहर। अब उबैद भाई और हम पूछें सर ये सरबा मोहर क्या होती है? और जी मिर्जा ताहिर साहब ने किया। और मैंने कहा वो फुरकान भाई मानते ही नहीं मिर्जा ताहिर साहब को, उनको बरेलवी देवबंदियों से समझाएं, ठीक है? फिर वहां से खींच के वापस लाए हैं कुरान की तरफ। तो फिर मैंने खोल के दिखाया उनको कि हर जगह खत्म अल्लाह पे और सूरह यासीन में इधर उधर जिधर भी आ रहा है वहां मोहर लिख रहे हैं आप लोग। वहां तो लिखा हुआ है मोहर मोहर मोहर। इन्होंने तर्जमा किया था यहाँ पे कि वो जी मुंह बंद हो गए,
تو میں نے پھر کھول کے دکھایا, میں نے کہا سر بند بند کوئی نہیں لکھا ہوا, یہاں مہر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہتے چلو مان لیتا ہوں میں کہ یہاں مہر لکھا ہوا ہے, لیکن مہر منہ بند ہے کیونکہ ہاتھ بولیں گے تو منہ بند ہیں, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر دوبارہ شاہ صاحب کو کھینچ کے ہم لا رہے تھے کہ شاہ صاحب چلو منہ بند ہو گئے ہیں, ہاتھ بول رہے ہیں, اب خاتم النبیین کی طرف آؤ نا. اب وہاں پہ کہ آپ کی انٹری ہو گئی ہے تو شاہ صاحب کی جان بخشی ہو صبح یہ بندہ علمی بحث کرتا ہی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ بندہ نا ادھر ادھر بس, آپ اس کو ایک لفظ ہلکا سا بول دیں, اس نے پوری براڈ چھوڑ کے چلے جانا. اس نے یہ نہیں پرواہ یار میں تو بولا ہی نہیں نادر بھائی, میں اسی لیے بول رہا تھا کہ ساری ملبہ جو ہے نا شاہ صاحب نے میرے, شاہ صاحب محترم اوپر آئے یار, شاہ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے, آ جائیں اوپر. توبہ کر جو شاہ اے صاحب سر آئیں نمی زنانی تو بھی بہتا روستا ہے, کوئی گل بھی نہیں ہوئے گی تو کوئی گل کٹ لے گا. نہیں, ان کے علماء دیکھیں نا ان کی زبانیں کیا ہیں. نہیں یہ خود آپ کو بدتمیز کہہ رہا ہے, آپ نے اس کو بدتمیز تو نہیں کہا نا, یہی کہا ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے آگے نہیں چلاتا, یہ کوئی اتنا علمی بندہ نہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس نے آپ کو بدتمیز کہہ دیا. بدتمیز جو ہے یہ بھی گالی ہے. نہیں, اس نے بیہودہ کہا ہے, میں نے تو اس کو بیہودہ نہیں کہا. یہ دیکھیں نا, یہ بدتمیزی تو خود کر رہا ہے. یعنی کہ حیرت آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر کہ یہ فعل بات تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. تو شیطان سے تو چار ہاتھ آگے یہ خود ہے. میں نے اصل میں شاہ صاحب آئے ہیں شاہ صاحب آ جائیں اوپر. شاہ صاحب نہیں کبھی بھی نہیں آئیں گے, وہ اوپر سے بھی بات ہی نہیں کر رہے تھے, انہوں نے بات آگے کرنی نہیں تھی. آپ 1 گھنٹہ لگے رہتے نا, ان کی سوئی جہاں اڑ گئی تو اڑ گئی, وہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا. ختمہ نبوت عقیدہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ میں وہی کہنے لگا تھا کہ میں اس ٹائم تھرڈ پارٹی ہوں نا, میں بھی اور فرقان بھائی ہم بیچ میں ہیں.